Then the ECG was done. Okay, they check the tracing and answer the followings. অ্যান্সারের মধ্যে যেসব প্রশ্নের জন্য আপনারা অ্যান্সার করবেন সেগুলো হচ্ছে যে রাইট ডাউন দি 6 ECG changes in the tracing, and number 2, what is the ECG diagnosis? Number 3, what 3 important questions you need to ask initially relating the ECG finding. And number 4, right, sorry, 2 হবে, TWO হবে, 2 হবে, 2 steps in management of this level. So you start. This is the station 1. আবারও আমি আপনাদেরকে একটু বলি যে এই ইসিজিটা রেকর্ড করা হয়েছে in a 60-year-old woman who presented with a palpitation and dyspnea. She was well managed with heart failure and now stable. Check the tracing and answer the following question. Number 1, write down the 6 ECG changes in the tracing. What is the ECG diagnosis? Number 3, what 3 important questions you need to ask initially relating ECG finding? And last of all, write 2 steps in management of this leg. We have just 30 seconds left for this ECG tracing. চারটা প্রশ্নের উত্তর আপনারা দিয়েছেন. Write down the ECG changes in the tracing. What is the ECG diagnosis? What are the 3 important questions you need to ask initially relating to the ECG finding? And number 4, write 2 steps in the management of this lady. 2 steps এর শব্দটা একটু ভুল হয়েছে বানানটা, sorry. And your time is over. So we have to spend 3 minutes and let's focus on the next station, okay? After next station to answer সবাই রেডি করার চেষ্টা করেন, খাতা কলম যেটাই আছে সামনে, okay? This is a station 2. Station 2 বলতেছে যে a 72-year-old man, smoker, presented with progressive worsening of dyspnea for last 15 years with winter as a travel month. An X-ray chest was done. Look at the film and answer the relevant question. 4টা কোশ্চেন যথারীতি এখানেও আছে. Number 1 question, write 5 important X-ray finding. Number 2, what is the radiological diagnosis? Number 3, write 3 important objective finding of the lung function test. Number 4, which test is important to know the severity? তো যখন থেকে আমি প্রশ্ন পড়া শুরু করবো তখন থেকে কিন্তু টাইম শুরু. So you have just 2 minutes there. সেন্সার লিখতে থাকেন 1 2 3 4 করে, পরে আমরা অ্যান্সার যখন আসবো তখন আপনারা দেখে নিয়ে যে আপনারা কি কেমন. So for all যারা যারা শুনছেন, again the station 2 is a 72-year-old man, smoker, presented with progressive worsening of dyspnea for last 15 years with winter as a troublesome month. An X-ray test was done. Look at the film and answer the relevant question. Write 5 important X-ray findings. Number 2, what is the radiological diagnosis? Number 3, write 3 important objective findings of the lung function test. And number 4, which test is important to know the severity?
We have 30-second left. 5 important X-ray finding, radiological diagnosis, 3 important objective finding of lung function test, and which test is important to know the severity. And my dear students and physicians, after the time is over for session 2, so let's focus on the session 3, okay? আসেন আমরা পরবর্তী স্টেশনে চলে যাই. This is the session 3, and it says that a 26-year-old businessman admitted through emergency with dyspnea and visual disturbance after whole night party at local club. An ophthalmoscopy of this patient was done. On the left side, you can see a pictorial showing the ophthalmoscopic finding. And the questions is, number 1, write 6 abnormalities presented in ophthalmoscopy. Number 2, what is the likely diagnosis in this patient? Number 3, why the patient is having respiratory distress? And number 4, write 4 important modalities of treatment. You have 2 minutes left. So for home, আবারও কোশ্চেনটা একটু বলি, আপনারা লিখতে থাকেন এর মধ্যে অ্যান্সার. Session 3 is a 26-year-old businessman admitted through emergency with a dyspnea and visual disturbance after a whole night party at local club. An ophthalmoscopy was done. Number 1, write 6 abnormalities presented in ophthalmoscopy. Number 2, what is the likely diagnosis? Number 3, why the patient is having respiratory distress? And number 4, write 4 important modalities of treatment. Okay, the time is over. এই 4টা কোশ্চেন আমি আশা করি আপনারা অ্যান্সারের মধ্যে কিছু না কিছু লিখে ফেলেছেন. Let's focusing on the station 4. This is the station 4. Now this is a interesting. A 40-year-old man received a bone marrow transplantation, which is due to the previously for acute myelogenous leukemia. This received the transplantation was done 2 weeks back. Now, 2 days ago, the patient developed itching, diarrhea, pain, and numbness of the limbs. The skin lesions are shown in the picture. On the left side, what is the complication arises? Number 2, write 5 important risk factors to develop such complication. And number 3, write 4 other abdominal conditions that may arise beside diarrhea. And number 4, write 3 important drugs in treating the complication. You have 2 minutes left. For all my students and the physician, again, আমি বলি, station 4 is very important. There's a 40-year-old man who received a bone marrow transplantation 2 weeks previously for acute myelogenous leukemia. So 2 days ago, the patient developed itching, diarrhea, pain, and numbness of limbs. The skin lesions are shown in picture. Number 1, what is the complication arising? Number 2, write 5 important risk factors to develop such complication. Write 4 other abdominal conditions that may arise beside the diarrhea. And write 3 important drugs in treating the complication. You have 2 minutes.
Okay, the time is over. I think you have covered the 4 questions that are arisen. Let's focus on the next station, and that is station 5. Okay, student. Station 5, this is says that this 30-year-old gentleman presented with recurrent painful oral lesion, as has been shown in picture. Now, 3 months back, he had an episode of red painful eyes, responded with steroids eye drop. So this is the problem. And there are again 4 questions. Number 1 question is write 6 other systems that you'd like to check clinically in this case. Number 2, what is the most likely diagnosis? And number 3, name one test which will be used in diagnostic criteria. And number 4, name 4 agents used as first line in eye complication. Again session 5, যেটা ছবি দেখানো হয়েছে এবং বলা হচ্ছে this 30-year-old gentleman presented with recurrent painful oral lesion as has been shown in the picture. 3 months back, he had an episode of red painful eye, responded with steroids eye drop. The question is, number 1, write 6 other systems that you like to check clinically. In this case, number 2, what is the most likely diagnosis? Number 3, name one test which will be used in diagnostic criteria. And number 4, name 4 agents used as first line in eye complication. In this problem, again, there are 4 questions, write 6 other systems, like to check clinically, most likely diagnosis, name one test for the diagnostic criteria, and name 4 agents used as first line in eye complication. And the 3 minutes gone, so this is over the station 5. So, gentlemen, let's go to the next station, station 6. This is station 6. The problem says a 35-year-old man presented with new onset loin pain and hematuria. An abdominal CT scan is done, which is shown here. Look at the picture and answer relevant. There are also 4 questions. Number 1, what is the lesion seen in the CT abdomen? Number 2, write 5 other important organs that the disease can also involve. Number 3, what is the 3 grave complications that may result in catastrophe? Number 4, write 2 molecular defects which leads to this condition. We have 2 minutes left, and again I'm saying that station 6 says a 35-year-old man presented with new onset loin pain and hematuria. An abdominal CT scan is done, which is shown here. Look at the picture carefully and answer relevant. Number 1, what is the lesion seen in the CT abdomen? Number 2, write 5 other important organs that the disease can also involve. Number 3, what is the 3 grave complications that may result in catastrophe? And number 4, write 2 molecular defects which leads to this condition.
The fourth question is, what is the lesion? 5 other important organ, 3 grave complication that may arise in catastrophe, and write 2 molecular defect which lead to the condition. And the time is over, so gentlemen, ladies, let's go to the next station, okay? Station 7, okay? This says a 26-year-old woman presented with personality change, jaundice, joint pain, and with this eye change. So the question is, what is the lesion seen in the picture? Number 2, write 5 other signs that may develop. Number 3, write 3 complications it may develop in hepatobiliary system. And number 4, write 5 kind of drugs that has been used to treat the condition. There's a pictorial there and there's a problem. So you're going to write down the answer of the question, the 4th question, again, the station 7. A 26-year-old woman presented with personality change, jaundice, joint pain, and with these eye change. Number 1, what is the lesion seen in the picture? Number 2, write 5 other neurological signs that may develop. And number 3, write 3 complications it may develop in hepatobiliary system. And write 5 kinds of drugs that has been used to treat the condition. You have 2 minutes. So 30 seconds left. Question is, what is the lesion seen in the picture? Write 5 other neurological signs that may develop. Write 3 complications it may develop in hepatobiliary system. And write 5 kinds of drugs that has been used to treat the condition. And thank you very much. The time is over. So, gentlemen, ladies, let's go to the next station, station 8. Okay. Okay, this is the station 8. Again, another picture, another problem with some question. Station 8 says a 45-year-old woman with a history of the uncontrolled hypertension, presented with history of headache, sweating, and palpitation, and later diagnosed as case of acute MI with congestive cardiac failure. Angiogram was found unremarkable. A CT scan of the abdomen was done. Subsequently, this is the picture of the CT scan of abdomen. Number 1 question, what is the most likely diagnosis? Number 2 is the right 4 disease where this condition can be presented as association. Number 3, what will be the screening test in this clinical condition? Number 4, write 3 important treatment modality in this state. So carefully question গুলো পড়েন এবং answer করেন. You just have 2 minutes left. Again, the station 8 is very interesting. A 45-year-old woman with, I think so 3 years or 5 years, a history of the uncontrolled hypertension, presented with history of headache, sweating, and palpitation, and later diagnosed as acute myocardial infarction with CCF. But the angiogram was found unremarkable. A CT scan of abdomen was done subsequently. This is the CT scan. And what is the most likely diagnosis? Number 2, write 4 diseases where this condition
can be presented as association. Number 3, what will be the screening test in this clinical condition? And number 4, write 3 important treatment modalities in this state. We have 1 minute left. After answer করবেন 4 question, what is the most likely diagnosis? Write 4 disease where it can be association, screening test, and 1 important treatment modality. And I'm afraid the time is over because the 3 minutes closes. So let's focus on the next station. Okay, station 9. So this is another station which says a 47-year-old man presented with this skin lesion developed in last 6 months, which are painless and numb. So this is the pictorial, and here are the 4 questions. Number 1 question, what is the most likely diagnosis? Number 2, beside this lesion, what are 5 other common sites of skin involvement? যেটা দেখানো হয়েছে এর বাইরে. And number 3, besides skin, write 4 important area of other organ involvement that can develop. And number 4, write 3 class of drug that is used for treatment in this case. So please write down. You have 2 minutes left. And for those who has not seen thing or is not here, again I'm going to ask the question. The station 9, a 47-year-old man presented with this skin lesion developed in the last 6 months, which are painless and numb. The questions are: number 1, what is the most likely diagnosis? Number 2, beside this lesion, what are 5 other common sites of skin involvement? And number 3, besides skin, write 4 important area of other organ involvement that can develop. And number 4, write 3 classes of the drug that is used for treatment in this case. We have 1 minute left. Okay, the time is over. And everyone, please, this is the last station that I'm going to show you with the questions. This is the station 10, last one. So a 19-year-old boy actually presented with this lesion along with abdominal pain and inflammatory back pain. The picture actually shows on the left side, and there are also 4 questions. Question 1 is write 2 other skin lesions that may develop in this condition. 2 other skin lesions. Number 2, write 3 abdominal conditions that can be associated in this disease. Number 3, what is the most likely diagnosis?
And number 4, write 8 kind of drugs or modality of the managing in this patient. So for all, this is the last station, station 10. A 19-year-old boy presented with this lesion along with abdominal pain and inflammatory back pain. For question, number 1 question to write 2 other skin lesions that may develop in this condition. And number 2, write 3 abdominal conditions that can be associated in the disease. Number 3, what is the most likely diagnosis? And number 4, write 8 kind of drugs and modality in the patient. This is the last minute. Okay, thank you very much. That gives the end of all the questions among Purikha Shesh. So I'm going to stop the sharing. Okay, everyone, thank you very much. আপনারা যারা আছেন আমি জানি না কে কে শুনছেন, আপনারা কেমন দিলেন পরীক্ষা? কেউ একজন যদি একটু অ্যান্সার করেন কি কেমন হলো পরীক্ষা? এনিওয়ান, আপনারা কেমন করলেন? কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা? Completely cover all the questions or not? Anyone? কেউ কিছু বলতে চান? কেউ কোনো ফিডব্যাক দিতে চাইলে আনমিউট করে বলেন। নাকি কেউ পরীক্ষায় দেন না? Who knows? Maybe that everybody is remain silent. ওয়ালাইকুম সালাম, আমিন খাতুন, বলেন কেমন হলো পরীক্ষা? ভালো হয়েছে আপনার? ভালো কিনা জানি না স্যার, অ্যান্সার দেখলে বুঝবো, বাট ভেরি মাচ স্ট্যান্ডার্ড অ্যাজ লাইক এস বিসিপিএস এর মতো হয়েছে। ওকে, আমরা সেটাই চেষ্টা করছিলাম যে বিসিপিএস এর মতো করে একটু কোশ্চেনগুলো দেওয়া। সাধারণত এইভাবেই কোশ্চেনগুলো দেওয়া হয়ে থাকে আর কি। তবে আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস বলি, প্রশ্নগুলা যে আমরা অসপি দিচ্ছি এটা আসলে অনেক স্ট্যান্ডার্ড না আর কি। এখনকার সময় অসপি না কি অসকি হবে এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু আছে, বাট it has been said that OSPE will be far better than the OSPE. তার কারণটা হচ্ছে অবজেক্টিভলি স্ট্রাকচার যে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করা হয় সেটার মাধ্যমে একজনের কম্পিটেন্সিটাকে অনেক ভালো বুঝতে পারা যায়, রাদার দেন সামবডি ইজ রাইটিং ডাউন সামথিং অফ দি প্রবলেম অথবা পিক্টোরিয়ালস গুলো দেখে। সেই জন্য এখনকার সময় থেকে আপনারা দেখবেন যে সামনে হয়তো বেশি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে অসকি করা হবে রাদার দেন দি অসপি। কিন্তু আমরা আজকে যেটা করলাম এটা হলো অসপি। তো এখানে যেগুলো করা হচ্ছে এগুলো কিছু কিছু অংশ হয়তো অস্কিতেও থাকবে, একেবারে সব চলে যাবে সেটা নয়, কিন্তু ওইখানে আপনারা রিয়েল টাইম পেশেন্ট হয়তো পাবেন অথবা কোনো মডেল পেশেন্ট পাবেন। তাদের সামনে আপনাদের স্কিলগুলোকে রিফ্লেক্ট করে দেখা, এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংগুলোকে বুঝানো কিছু সময় টময় নিয়ে, সেটাই হয়তো একটা সময় মোস্ট আইডিয়ালি আপনাদের কাছে আসবে আর কি। তো যাই হোক, আমার মনে হয় আপনারা যদি এগ্রি করেন তাহলে আমরা কিন্তু কোশ্চেন এবং অ্যান্সার সেশনে এবার আসতে পারি। আমি কি আপনাদেরকে দেখাবো একটা একটা করে অ্যান্সার সেশন এবং স্মল অ্যামাউন্ট অফ ডিসকাশন আমি হয়তো সেটা করাবো আর কি। সো ডু ইউ এগ্রি উইথ এভরিওয়ান? জাহিদ মাহমুদ হাত তুলেছেন, প্লিজ বলেন। জাহিদ বলবেন, কিছু বলেন।
স্যার আনসার গুলো আলোচনা করতেছে। আচ্ছা, আনসার গুলো আলোচনা, ওকে, শিওর। আসেন আমরা শুরু করি না? ওকে ওকে, লেটস স্টার্ট। আমি বুঝতে পারছি আপনারা আনসার জানতে চাচ্ছেন। লেটস স্টার্ট, আমরা একটু আলোচনা করি। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন এটা? আমি আবার একটু ফুল জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। এই যে ফুল স্ক্রিনে আসছি। তো আসেন আমরা শুরুটা করি দেখা যাচ্ছে। প্রথমটা দিয়ে এক্সটেনশন 1, যেটা ছিল একটা ইসিজি রেকর্ডিং ছিল আর কি। বলা হয়েছিল যে একজন বয়স্ক মহিলার যার প্রেজেন্টেশন ছিল হয়তো পালপিটেশন এন্ড ডিসনিয়া, এটা কতগুলো জিনিস বলছে দেখবেন। শি ওয়াজ ওয়েল ম্যানেজ ফর হার হার্ট ফেলিওর এবং নাও স্টেবল। তখন ইসিজিটা করা হয়েছে। চেক দ্য ট্রেসিং এন্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন। তো নাম্বার 1 হচ্ছে যে রাইট ডাউন দ্য 6 ইসিজি চেঞ্জেস ইন দ্য ট্রেসিং। আমি জানি না আপনারা 6টা পেরেছেন কিনা, কিন্তু খেয়াল করে দেখলে দেখবেন যে আসলে 6টা চেঞ্জ এখানে আছে। Number 3, what is the ECG diagnosis? Number 3, what 3 important question you need to ask initially relating to the ECG finding? তাহলে আপনাকে কি প্রশ্ন করবেন এই ইসিজি ফাইন্ডিং উপলক্ষে, সেটা করতে বলা হয়েছে। এবং রাইট 2 স্টেপস ইন ম্যানেজমেন্ট ইন দিস ভেরি। তো আসেন আমরা অ্যান্সারগুলো দেখি। অ্যান্সারগুলো কি? অ্যান্সারগুলো হচ্ছে এই ফার্স্ট অ্যান্সার হচ্ছে 6টা চেঞ্জ। একটা হচ্ছে an absence of the P wave. Number 2, in P1 there is a fibrillatory wave. Number C, irregular ventricular rate. D is the ventricular rate is around 60 to 65 per minute. E, there is a U wave in V2. And F, and there is a downward sloping of the ST segment with a reversity. The number 2 question was the patient, what is the ECG diagnosis? The ECG diagnosis is atrial fibrillation with a digoxin effect. Answer তার জন্য 1.5, atrial fibrillation লিখলে 1, digoxin effect লিখলে 0.5 অ্যাড হবে। প্রথম কোশ্চেনের জন্য 6টাতেই 6 নম্বর। Number 3 question was what 3 important question you need to ask initially relating ECG finding. ECG finding এর জন্য আপনি কি 3টা প্রশ্ন করবেন? 3টা কোশ্চেন। একটা প্রশ্ন হচ্ছে does the patient have anorexia, nausea, vomiting or not, because this is the earliest sign of the digoxin effect. Number 3, was there any prescription with the digoxin? কারণ বলা হয়েছে হার্ট ফেলিওর was well managed, কিন্তু ওই ওয়েল ম্যানেজের মধ্যে কি ডিগক্সিন ছিল কিনা। And number 3, did you prescription with the diuretics or not? কারণ যদি ডায়াবেটিক্স দিয়ে থাকে তাহলে হয়তো হাইপোক্যালিমিয়া থাকবে, সে হাইপোক্যালিমিয়া হয়তো ডিগক্সিনের ইফেক্ট দিবে এবং সেটার জন্য হয়তো আপনি hypokalemic UA পাবেন। So these 3 important, very pertinent. And number 4, write 2 steps in management in this lady, and this is stop digoxin, and number 2 is the correction of hypokalemia, because all the things said that the patient was well managed and stable. সুতরাং রাইট 2 স্টেপস ইন ম্যানেজমেন্ট ইন দিস লেডি মানে আপনি স্টেবল করার পরেও আর যে দুটো জিনিসকে খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে স্টপ দ্য ডিগক্সিন করা। যদি না করেন আবারও সমস্যাটা হবে। And number 2, you must have to correct the hypokalemia, otherwise digoxin toxicity will be there. So this is the answer of the session 1. আশা করি আপনারা পেরেছেন। কারো কোনো প্রশ্ন যদি এখানে থেকে থাকে বলেন, অথবা আমি হ্যাঁ বুঝলাম, বলেন প্লিজ। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এখানে তো স্যার সিনারিওটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, মানে ইসিজিটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এএফ আছে। তো স্যার এএফ এর তো ইটিওলজি জানার জন্য আমরা কোশ্চেন করতে পারি, মানে তার হিট ইনটলারেন্স আছে কিনা অথবা হাইপারটেনশন ছিল কিনা, এগুলি কোশ্চেন এখানে পার্টিনেন্ট কেন হলো না স্যার? কারণ এখানে একটা জিনিস বলছে যে আপনি রিলেটিং টু দি ইসিজি ফাইন্ডিং এর মধ্যে আপনি কি প্রশ্ন করবেন, এটিওলজির জন্য বলা হয় নাই। কিন্তু এটিওলজি তো আপনি অনেক আছে, এটিওল ফিলিয়েশন, দেয়ার আর সো মেনি এটিওলজিস। দ্য কোশ্চেন উইল নট বি 3, তাই না? কোশ্চেন উইল বি ইভেন 10, 12 ওগুলো হতে পারে। কারণ আপনি তো থাইরয়েডের কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন, বোন এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, দেয়ার আর সো মেনি কন্ডিশন। সো কখনোই অস্পিতে একটা লার্জার বেসিস অফ এটিওলজি আপনার থেকে জানতে চাবে না, আদারওয়াইজ ফোকাস অফ কোশ্চেন তার অন্যদিকে চলে যাবে। এখানে ইসিজি কেন দেয় অস্পিতে? মূল কারণটা হচ্ছে আপনি ইসিজি কে দেখে ওই কম্পিটেন্সি আয়ত্ত করেছেন কিনা যেখান থেকে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন কি কি সমস্যা চেঞ্জ আছে এবং ক্যান ইউ মেক এ ডায়াগনোসিস অর নট। এই জন্য দেখবেন যে আমি যখন প্রশ্নের ভিতরে অ্যান্সারগুলোকে স্কিপ করছি, ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার দেওয়া আছে হোয়াট ইজ দি চেঞ্জেস দ্যাট ইন দ্য ট্রেসিং। দেখবেন এখানে 6 পাস, এখানে কেউ পেলে আপনি 6 পেয়ে যাবেন। আপনি যদি ডায়াগনোসিস বলে ফেলুন ইউল বি পাস, নো প্রবলেম।
কারণ ইসিজি কে বলা হয় একটা সহজ মডালিটি অফ দ্য এফসিপিএস পাসের একটা সহজ মডালিটি OSPE, কিন্তু আনফরচুনেটলি অনেকে ইসিজিতে আপনারা ভালো করতে পারতেছেন না বিকজ অফ দ্য কোশ্চেন অনেকগুলা মডালিটি কে চিন্তা করা হয়, এটা অ্যান্সার চাওয়া হচ্ছে, ম্যানেজমেন্টের কোশ্চেন অনেক বেশি অ্যান্সার দিতে হচ্ছে, কিন্তু দিস ইজ নট দ্য কনসেপশন অফ দ্য OSPE। এই জন্য ওটা থাকবে এবং ইসিজি কে ঘিরেই কিন্তু আপনার অ্যান্সার গুলাকে কোশ্চেন গুলাকে আবর্তন করতে হবে। তো সেই জন্য দেখবেন একেবারে লাস্টটা ছাড়া বাকি সবগুলাই কিন্তু ইসিজি রিলেটেড আপনার থেকে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, এবং সেই জন্য বলা হয়েছে ইসিজি ফাইন্ডিং এর উপর আপনি 3টা কোশ্চেন করবেন, কারণ আপনি কি এখানে মার্ক করতে পেরেছেন কিনা যে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন এবং রিভার্স টি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা তো ইসিজি ডায়াগনোসিস হবে যে আপনি তো ডিগক্সিন ইফেক্ট পাচ্ছেন, কারণ সবগুলা যে এসটি ডিপ্রেশন আপনার রেগুলার পাওয়া যায়, এসটি ডিপ্রেশন হরিজন্টাল হয়, আপনি তো ডাউন স্লোপ পেতে পারেন, কিন্তু এই ধরনের স্লোপিং কেন আপনি পেয়েছেন? তো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অফ দ্য রিভার্স টিক, এটাকে আপনাকে মেনশন করার জন্য বাকিগুলো প্রশ্ন আসবে। আরেকটা হলো যে এই ধরনের যে চেঞ্জটা আপনি পেয়েছেন এটাকে অ্যাড্রেস করতে গিয়ে ইউএফটাকে যদি আপনি অ্যাসোসিয়েশন দেখেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আপনি ডায়াবেটিসকে অনেক বেশি দিচ্ছেন কিনা, আদার্স থিং ম্যানেজমেন্টের ভিতরে কিছু করলেন কিনা, এবং এই 2টা স্টেপস যদি আপনি আসলে এখানে ভুল করে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনি কিছু নম্বর হয়তো কম পাবেন আর। তো দ্যাটস ওয়াই দি ইন্টারেস্টিং কেমন। তো এখন যেটা হচ্ছে একটু ছোটখাটো কয়েকটা জিনিস বলি, একটা হলো যে ডিগক্সিন সম্পর্কে অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যুস গুলা কিন্তু আপনারা জানেন, আপনারা পড়েছেন আছে যে কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর এটার কোনো রোল আছে কিনা, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের সঙ্গে হার্ট ফেলিওর থাকলে এটাকে দেওয়া উচিত হবে কি হবে না, দেয়ার আর সো মেনি অবজারভেশনাল স্টাডি ছিল। তো ওই অবজারভেশনাল স্টাডিগুলো থেকে কনফ্লিক্টিং আইডিয়া থাকার কারণে দেখবেন যে প্রথম দিকের স্টাডিগুলোতে ডিগক্সিনের অনেক ভালো ভালো এফেক্টের কথা বলা আছে, যে হার্ট ফেলিওরগুলোতে বিশেষ করে রিজেকশন ফ্র্যাকশন কম থাকলে ডিগক্সিন অ্যাজ এ অন্যান্য মেডিসিন দেওয়ার পরে গিয়ে আপনি অ্যাড করবেন, উইচ উইল বি ভেরি বেনিফিশিয়াল। কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেছে যে আসলে ইট ক্যান অলসো কজেস সামটাইমস ডেট্রিমেন্টাল এফেক্ট। তো পরবর্তীতে কিছু স্টাডি হয়, ওই স্টাডিগুলো মেইনলি ডিগক্সিনের র্যান্ডমাইজ কিছু কন্ট্রোল ট্রায়াল দেওয়া হয় উইথ আর উইদাউট ডিগক্সিন, ওই সবগুলোতে কিন্তু রেজাল্ট গুলো খুব বেশি এনকারেজিং না। তো এই জন্য ইভেন ফর দ্য ইজেকশন ফ্র্যাকশন যদি ভালো থাকে তাহলে তো আসলে আপনি ডিগক্সিন দিবেন কিনা এটা নিয়ে যথেষ্ট পেপার আছে, আগে একসময় ইউজ করা হতো, যে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আপনাকে অ্যাভয়েড করাটা বেটার হবে। সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে যদি আপনি দেনও পুয়ার ইজেকশন ফ্র্যাকশনের সেক্ষেত্রে তাহলে আপনাকে কেয়ারফুলি দিতে হবে। ওইসব কন্ডিশন গুলাতে আপনি হয়তো চুজ করতে পারবেন যেসব কন্ডিশন গুলাতে আপনি বিটা প্রকার কন্ট্রা ইন্ডিকেশন হয়ে গেছে হার্ট ফেলিওর জন্য, কোনোভাবেই আপনি নন ডাইহাইড্রোপিরিয়ডিক ক্যালসিয়াম চ্যানেল প্রকার দিতে পারছেন না, বিকজ ইট কজেস দ্য পুয়ার কোরিলেশনস উইথ হার্ট ফেলিওর। সেই সব জায়গাগুলোতে কিন্তু ডিগক্সিনের কিছু রোল এখনো দেওয়ার কথা বলা আছে, বলা যায় যে সেটা নয়। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ক্ষেত্রে ডিগক্সিনের রোল দিতে যেটা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে এটা দেখবেন কিছুটা রেট কমায়, এবং বিটা ব্লকারও কিন্তু রেট কমায়, সেই জন্য যদি বিটা ব্লকার কন্ট্রা ইন্ডিকেশন থাকে সেক্ষেত্রে ডিগক্সিন দিয়ে আপনারা রেট কন্ট্রোল করতে পারবেন, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে রেট এবং রিদম কন্ট্রোলের কথা আলোচনা করা হয়, এই দুইটার অলমোস্ট ইফেক্টটা সেম ভাবা হচ্ছে। ভেরি রিসেন্টলি যেসব কারেন্ট আপনারা গাইডলাইনের রিকমেন্ডেশন দেখবেন যে পুয়ার রিজেকশন ফ্র্যাকশন সহ হার্ট ফেলিওর অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, সেখানে কিন্তু আরেকটা স্টেপ ওরা নিয়ে আসছে আর কি, যে আপনি মেডিকেশন দিলেন, মেডিকেশন ইজ নট গেটিং ফেল, তখন হয়তো আপনি আইদার অ্যামিউডারনে যাবেন নাকি ক্যাথেটার অ্যাবলেশন। তো ক্যাথেটার অ্যাবলেশনের আপনার যেসব রিপোর্টগুলা এগুলা কিন্তু অনেকগুলো ফেজ 2 এ ট্রায়ালগুলো চলে আসছে, এবং ইউরোপিয়ান যে অ্যাসোসিয়েশন যারা আছে তারা যদি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের গাইডলাইনটা দেখেন, সেক্ষেত্রে ওরা বলবে কি আপনি হার্ট ফেলিওরের ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছেন, তারপরে লেয়ার আস্ক দ্য পেশেন্টকে চয়েস করতে বলেন যে তুমি কি অ্যামিউডারনের মতো ওষুধ নিয়ে একটা রিস্কে থাকতে চাও নাকি ক্যাথেটার অ্যাবলেশন। ইফ হি সেজ ক্যাথেটার, ইফ হি সেজ মেডিসিন, গো ফর অ্যামিউডার। কিন্তু আমেরিকানরা কিন্তু ভিন্ন, ওদের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যাথেটার অ্যাবলেশনের রিপোর্টগুলো আসাতে ওরা চয়েস করতে বলা নাই, ওরা বলছে যে দিস ইজ অ্যান অপশন। এই অপশনগুলো এমন হতে পারে আইদার আপনি সরাসরি মেডিসিন ফেল পর চলে যান, অথবা আপনি অ্যামিডুরান দিলেন, অ্যামিডুরান ডিফোডিলিয়ার দিয়ে, অথবা আরেকটা ড্রাগ রিসেন্টলি বিকাম ভেরি এনকারেজিং, এটাকে বলা হচ্ছে ডফেতিনিব। এই ডফেতিনিব দিলেন, আপনার কাজ হচ্ছে না, তখন আপনি ক্যাথেটার অ্যাবলেশন। তো এইগুলো জিনিসগুলো আপনি নিয়ে কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে, আমি অত জটিলতায় যাইনি, আমি জাস্ট একটা ডিগক্সিনের ইস্যুটা দিলাম যেহেতু আমাদের এখানে অনেক ইউজ করে হয়। So I think this is a discussion on the part of first session. Okay, everyone.
আমরা ডক্টর আপনাদের আরাফাত আপনি কিছু বলবেন? হ্যাঁ আরাফাত স্যার একজন হাত তুলেছে। ওকে স্যার ইসিজি ডায়াগনোসিসে কি স্যার আমরা হাইপোক্যালেমিয়া লিখতে পারবো? ইসিজি হাইপোক্যালিমিয়া লিখতে পারবেন যদি আপনি গ্রস ইউএফ পান, কারণ ইউএফ এর তো অন্য কোনো ভালো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস নেই। আরেকটা হচ্ছে যে এই ইসিজিতে আপনি লিখতে পারবেন, কারণ এই ইসিজিতে কতটা প্রবলেম আপনাকে বলছে, সে বলে ফেলছে কিন্তু এটা হার্ট ফেলিওর, এবং বলে ফেলছে দেখেন নাও স্টেবল, ভালো ম্যানেজমেন্ট হয়েছে। তাহলে ভালো ম্যানেজমেন্ট হওয়ার মানে কি? আপনি ডায়াবেটিক দিচ্ছেন, আপনি আলফা বিটা ব্লকার দিচ্ছেন, রাইট, দিস রিকমেন্ডেড, অথবা এসি ইনহিবিটর দিচ্ছেন, এই তিনটা জিনিস তো ফরজ দিতেই হবে। তারপরে এডিশনাল পয়েন্ট হয়তো আপনি ডিওক্সিন দিলেন অথবা অন্য কিছু অ্যাড করলেন, কিন্তু প্রথম তিনটা তো দিচ্ছেন, তাহলে আপনি পেশেন্ট স্টেবল কেন হবে? এবং তখন আপনি দিয়েছেন, যখন আপনি এগুলোকে দেওয়ার পরে পেশেন্টটাকে স্টিডি করে ফাইন্ডিং পেয়ে গেছেন, তখনও ইউএফ, দেন ইউ মাস্ট কনসিডার দেয়ার ইজ হাইপোক্যালেমিয়া রিলেটেড টু ডায়াবেটিস। এই জন্য এই ফাইন্ডিংটা এখানে আসে। ঠিক আছে, আই থিঙ্ক এভরিওয়ান আমরা ডিসকাস করলাম। হ্যাঁ প্লিজ স্যার আরেকটা স্যার ডায়াগনোসিস কি স্যার ওই মানে এসটি ডিপ্রেশন আছে কোন কোন লিডে এগুলো কি বলতে হবে স্যার, বা ইউএফ কোন লিডে আছে এটাও বলতে হবে? এটা কি স্যার একদম ক্লিয়ারলি সবগুলো মানে 6টা ফাইন্ডিংসে কি স্যার কোন কোন লিডে এটা বলে দিতে হবে কিনা? আইডিয়ালি ইস্যু, কারণ আপনি তো ফিবিলিটির ওয়েভ সবগুলো লিডে পাচ্ছেন না। ইউএফ সবচেয়ে প্রিডমিনেন্টলি আপনারা দেখতে পাবেন আইদার আপনার ভি2 অথবা ভি3-তে। এখানে কিন্তু ভি3-তে ইউএফটা হালকা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে ভি2-তে। আবার ভি1 যেহেতু ফিবিলিটির ওয়েভ অনেকগুলো বেশি আসছে, এই ইউএফটাকে আপনি আলাদাভাবে করতে পারছেন না। 4-5-এ কিন্তু আপনি কিছু দেখতেছেন, কিন্তু 4-5-6-এ খুব ক্লিয়ারলি আসছে ডিপ্রেশন উইথ রিভার্সিটিতে বোঝা যাচ্ছে। এই জন্য এক্সট্রা যদি আপনি মেনশন না করেন কোথায় কোথায় আছে, তাহলে তো আসলে আপনি বুঝাইতে পারবেন না। কারণ প্রিডমিনেন্টলি ইট ইজ দ্য লেটারাল লিড ওয়্যার দি digoxin effect of the reverse is observed. Predominantly fibrillary wave is seen in the V1. Predominantly UAF seen in the V2 or V3. এই জন্য এগুলোকে মেনশন করতে হবে। আমি হয়তো নম্বর আপনাদেরকে খুব বেশি সেপারেট করে দিই নাই, খুব কঠিন কোনো পরীক্ষা হলে হয়তো এখানেও ভাগ ভাগ করে ফেলতে পারে প্রশ্ন স্যার, যে আপনি এটা লিখেছেন কিনা বি2-র জন্য হাফ হাফ নম্বর, কিন্তু আমি ওভারঅল আপনি যদি ইউএফ লেখেন তাহলে একটা নম্বর দিয়ে দিতে পারেন। So that's it. I think that's the station 1. Okay, everyone? I think hopefully আপনারা খুশি। নেক্সট টাইম আসেন আমরা নেক্সট স্টেশন 2। I think this is easy. একটা জিনিস মনে রাখবেন, যখন আপনাদের OSPE পরীক্ষায় কিছু দিবে 1/3 of the question will be easy. এটা হচ্ছে আপনাদের একটা ইজি কোশ্চেনের পার্ট। ইজি কোশ্চেন দেওয়াটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে যারাই পরীক্ষা দিচ্ছে না কেন তাদের 100% যেন ইজি কোশ্চেনগুলোকে অ্যান্সার করে ফেলে। And then the 1/3 question will be moderate. ওইটা আপনাকে কিছুটা চিন্তা করে অ্যান্সার দিতে হবে, এবং এক্সপেকটেশন যে যারা আপনারা সেকেন্ড পার্ট পরীক্ষা দিচ্ছেন তারা চিন্তা ভাবনা করে ওটাকে কারেক্ট অ্যান্সার বের করতে পারবেন। লাস্ট 1/3 will be difficult. ওই ডিফিকাল্ট গুলা অনেকে পারবেন, অনেকে কিন্তু পারবেন। Those are actually for to see the quality of the students. এই জন্য বিসিপিএস জিনিসটাকে 1/3 করে সাজায়। তো আমার এখানে হয়তো যে কোশ্চেনগুলো আছে এগুলোও কিন্তু দেখবেন যে আপনাদের কাছে মনে হইতে পারে 1/3 একটু ডিফিকাল্ট, 1/3 একটু মনে হচ্ছে চিন্তা ভাবনা করলে একটু ভালো অ্যান্সার দেওয়া যাবে, 1/3 উইল বি ভেরি ইজি ফর ইউ। তো দিস ইজ ওয়ান 70-year-old ম্যান, যেখানে বলা হয়েছে স্মোকার, এবং বলা হচ্ছে উইথ প্রগ্রেসিভ ওয়ার্সেনিং অফ ডিজিজ। তার মানে দেখেন অনেকগুলো হিন্টস আপনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে ফর দ্য লাস্ট 15 years। ওয়ার্সেনিং এবং প্রগ্রেসিভ দুইটা শব্দ লেখছে, মানে আসলে ডায়াগনোসিস বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে উইন্টার এজ এ ট্রাভেল মান, মানে এটাকে আরো অগমেন্ট করার জন্য যাতে আপনি কোনোভাবে মিস না করেন। An X-ray test was done, look at the film and answer the relevant question. এখন আপনি বুঝে ফেলতে পারতেছেন যে মোস্ট লাইকলি এটা সিওপিডি, তাই না? কিন্তু আমরা যেহেতু আপনাকে এক্সরে চিনতে পারেন কিনা সেটা বোঝার জন্য জানতে দেয় মূল কোশ্চেন দেওয়া হচ্ছে 5 ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজ। 5টা ফাইন্ডিং আপনাকে পারতে হবে, রাইট? তা নইলে আপনি সিওপিডি এটা ডায়াগনোসিস কিভাবে করবেন? দিস ইজ দ্য মডালিটি, যে এটা এক্সরে মডালিটির আপনার কম্পিটিটিভ দেখা হচ্ছে। নাম্বার 2 হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য রেডিওলজি ডায়াগনোসিস, এটাও পারতে হবে, বিকজ আপনি যেসব ফাইন্ডিং গুলো বলছেন ওটার উপর বেস করে রেডিওলজি ডায়াগনোসিস বলবেন। এখন যে কন্ডিশনটা অ্যাড্রেস করা হয়েছে এটাকে আপনি অ্যাড্রেস করে অবজেক্টিভ ফাইন্ডিং কি আসতে পারে লাং ফাংশন টেস্টে, আপনি নলেজটাকে একটু বেস করা হচ্ছে, আপনার নলেজটা কেমন। আর একটা উইচ টেস্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য নন ওসিপিডি, মানে এই রোগীগুলোকে আপনি দ্রুত ম্যানেজমেন্টের জন্য আসলে এই কনসেপ্টটা মাথায় রাখেন কিনা, এটার জন্য এই প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে। সো দিস আর ভেরি রিলেভেন্ট কোশ্চেন। আসেন আমরা অ্যান্সারগুলো দেখি। আমি মনে করি এটা আপনারা
সবাই 100% পাবে। তাহলে নাম্বার 1 হচ্ছে লো অ্যান্ড ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম। এটার ডেসক্রিপশন আমি গেলাম না কিভাবে লো যেতে হয়, ফ্ল্যাট যেতে হয়, কিন্তু আমি জানি যে আপনি যদি আগের সেটা দেখেন, এখানে দেখতে পারবেন যে মোস্ট লাইকলি যে 1 2 3 4 5 6 নম্বর রিবের পরেও কিন্তু অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য কোস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল, অ্যাডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেলটা 6 নম্বর রিবের নিচে আছে, সো ইট হ্যাজ টু বি লো। আর ফ্ল্যাট কেন, যে আপনি যদি পর্টোফ্রেনিক এবং কার্ডিওফ্রেনিক কোস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেলকে অ্যাড করানো, বিশেষ করে রাইট সাইডে মিড পয়েন্ট অফ দ্য ফান্ডাস থেকে ডায়াফ্রাম 1.5 সেন্টিমিটার নিচে আছে, সো ইট হ্যাজ টু বি ফ্ল্যাট। সো লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম এবং লাং ফিল্ডে হাইপার এক্সটেনশন কোনো সন্দেহ নাই, অনেক বেশি আছে। There are widening of the intercostal space. High lumps are again very prominent on the bilateral side. Number 5, emphysematous bulla. এটা আপনারা অবজার্ভ করছেন কিনা আমি জানি না, দোনো দিকে দেখবেন bilateral and also this is the bulla. Clear? কেমন? এখানে এই বুলাটা কিন্তু আপনাদের মিস করা যাবে না। এত রিকোয়েস্ট করার কোনো দরকার নেই। কেউ একজন হয়তো কথা বলতেছেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিসকাস দ্যাট। সরি স্যার, এটা ঠিক করা হয়েছে, থ্যাংক সরি। ওকে, emphysematous bulla at apical region, এই হচ্ছে 5টা চেঞ্জ। আমরা ফ্ল্যাট 5টা যদি পেয়ে যান, 1 নম্বর করে 5 নম্বর এখানে কিন্তু পেয়ে যাবেন। সেকেন্ডলি আমরা ডায়াগনোসিস চাই সিওপিডি প্রিডমিনেন্টলি এমফাইজেমা। এখানে কিন্তু আপনি দেখবেন অ্যান্সার গুলাতে একটু ফ্র্যাকশন করে দিবে, মানে আপনি সিওপিডি লিখলে হচ্ছে না, প্রিডমিনেন্টলি আমি এমফাইজেমাটা লিখেছেন কিনা এটা কিন্তু সবাই জানতে চাবে। তো আমি এখানে হয়তো 2 দিছি, কিন্তু এটা হয়তো সেপারেট করতে পারে 1+1 এভাবে, অথবা যদি মনে করেন যে 1+1.5 এভাবে দিতে পারে, কিন্তু এই দুইটা মডালিটি এই মেইনলি অ্যান্সার কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো পেয়ে যাবে। থার্ড কোশ্চেনটা ছিল ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ ফাইন্ডিং ইন দ্য লাং ফাংশন টেস্ট। লাং ফাংশন টেস্ট যখনই আপনি করতেছেন, 3টা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং আপনার সিওপিডিতে মেনশন করতে হবে। একটা হচ্ছে যে FeV1টা রিডিউস, নাম্বার 3 FeV1 এবং FBC রেশিও which is has to be says altered। আপনি যদি অল্টার লেখেন তাহলে বোঝা গেল যে দুটোটাই পার্সেন্টেজ আসলে কমে গেছে, অথবা ফোর্থ ভাইটাল ক্যাপাসিটি থেকে FeV1 অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি অনেক বেশি পরিমাণ কম। আর লাস্ট অফ অল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি, ফোর্থ ভাইটাল ক্যাপাসিটি যেটা সেটা বাড়বে, এটা লিখতে হবে। So these are the 3 important basic finding in the lung function test of COPD. Last of all, আপনি যদি কোনো প্রগনোসিস সিওপিডি চান, ডেফিনেটলি আপনি একটা ABG করবেন, কারণ রেগুলার টাইপ 1 রেসপিরেটরি ফেলিওর হয়। রিমেম্বার, এটা টাইপ 1 রেসপিরেটরি ফেলিওর, কারণ আপনি এটা এমফাইজেমা লিখেছেন, আপনি কিন্তু ব্রঙ্কাইটিস লেখেন নাই। যদি ব্রঙ্কাইটিস লিখতেন তাহলে কিন্তু টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিওর উড বি অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্রগনোস্টিক ইস্যু। সেখানেও হয়তো নম্বর সেপারেট ভাগ করতে পারে। এবিজি দিলে আপনি 0.5 পেলেন, আপনার রেসপিরেটরি 0.5 অ্যাড হবে, এই মিলে হচ্ছে 0.75। আর বাকি পোর্শনগুলো বুঝতে পারছি, নম্বরগুলো এইভাবে সাজানো। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ ইজি, রাইট? এবং হোপফুলি আপনারা সবাই এটা পেরেছেন। এখানে যদি আর কার কোনো যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে এখানে যাব, অথবা আমরা নেক্সট সেশনে চলে যাচ্ছি। আমার মনে হয় এটা সবাই পারছেন, সেজন্য অ্যান্সার নেই, কোশ্চেন কম, রাইট? ওকে, ফাইন। আসেন আমরা নেক্সট স্টেশনে যাই, নো প্রবলেম। Station 3, this is interesting. A 26-year-old businessman admitted through emergency with a dyspnea and visual disturbance after a whole night party at local club. And ophthalmoscopy was done. এটা হচ্ছে আপনারা অপথালমোস্কোপি কম্পিটেন্সি পাচ্ছেন কিনা সেটার পরীক্ষা। সেই জন্য দেখবেন লেখা আছে রাইট 6 abnormalities present in ophthalmoscopy। তার মানে আপনি যদি খুব কেয়ারফুলি দেখেন যে ophthalmoscopy ফাইন্ডিং এ আসলে কিন্তু 6টা ফাইন্ডিং মতো আছে। What is the most likely diagnosis? Why the patient is having respiratory distress? Right, for important modalities of treatment in this case. কিন্তু কেসটা তো আপনারা বুঝতে পারছেন, তাই না? কেসটা কিন্তু সহজভাবে করে দেওয়া আছে। So what is the case actually? Anyone? Response? Methanol poisoning. Methanol poisoning. Absolutely. Brilliant. Methanol Brilliant. Absolutely brilliant. আমি অত্যন্ত খুশি আপনারা সবাই পেরেছেন। আসেন আমরা অ্যান্সার গুলো দেখি, তারপরে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে দু একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু বলার চেষ্টা করবো। তো কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলো স্টেশন 3 বলা হচ্ছে যে ডাইলেটেশন অফ দ্য রেটিনাল আর্টারিজ এন্ড ভেইনস অন অপটিক নার্ভ ডিস। এটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে, দেখেন যে ডাইলেটেশনস আর obviously overt vein or artery. Second issue, possible petty splinter hemorrhage on the optic nerve disc. এবং পেটি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ব্লাড ভেসেলের সারাউন্ডিং গুলাতে আসলে আপনি দেখতেছেন কেন, ব্লিডিং আছে কেন, আছে কিন্তু, রাইট? So that's the reason why this is called the petty hemorrhage. Number 3, retinal edema around the disc. You can easily see that যে মার্জিনটা কিন্তু আসলে আপনি বুঝতে পারছেন না। তো there are obviously কোনো সন্দেহ নাই যেটা রেটিনাল ইডিমা আছে।
Number 4 is the optic nerve disease has blurred margin, যেটা mention করা হয়েছে. And number 5 is reddish hyperemic optic nerve due to dilatation of the blood vessel. This is one. And last of all, possible white exudates on the optic nerve disease. এবং এখানে দেখেন যে disc obliteration হয়ে থাকলেও you do not expect to have such amount of extension of these lesions. So this is must be either white lack or white happening. That's the reason why আপনি যখন ডেসক্রিপশন দিবেন, যদি আপনার কাছে মনে হয় ডিস্ক মার্জিন অবলিটারেটেড এটা মেনশন করেন, যদি মনে হয় এটা ডাইলেটেশন আছে, এখানে যদি ব্লিডিং মনে হয় যে স্প্লিনটার হ্যামোরেজের কথা মনে হচ্ছে মেনশন করেন, যদি স্প্লিনটার লিখতে না পারেন হ্যামোরেজের কথা হলেও লিখবেন, হোয়াইট ফ্ল্যাক্সের কথা লিখতে পারেন, এক্সুডেটস এর কথা লিখতে পারেন, আছে এটা আপনি ডেসক্রিপশন দিতে পারেন. And there are so many ways you can see the abnormality that is present in ophthalmoscopic finding. So most likely এই সবগুলো ফাইন্ডিং এখানে আছে এবং এটা ডিউ টু পেপিলাইটিস. আমি বলবো যে এটা কি আপনারা পেপিলাইটিস বলছেন কিনা, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, ডিউ টু মিথানল পয়জন. কারণ পেপিলাইটিস অনেকগুলো কারণে হবে. একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে টক্সিক পেপিলাইটিস, যেটা টক্সিক ম্যাটেরিয়াল দেওয়া হয় এবং আমাদের পার্সপেক্টিভে বাংলাদেশের কনটেক্সট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসের একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, এবং যখনই মিথানল পয়জনিং এর কথা ভাববেন তখনই মনে রাখবেন 4টা জিনিস সেটার বেসিক প্রিন্সিপাল ম্যানেজমেন্ট থাকবে. একটা হচ্ছে অ্যান্টিডোট, আইদার এটা ফমিপিজল দিয়ে দিতে পারেন, এটা আমাদের দেশে নাই, এই জন্য ইথানলের কথা লিখবেন. অল্টারনেটিভ দেওয়া হয়েছে বিকজ ফমিপিজল ইজ নট অ্যাবসেন্ট. যদি অ্যাবসেন্ট না থাকলে এটাই হয়তো সবার আগে আসতো. দ্যার ইজ অলওয়েজ এ রোল অফ IV সোডিয়াম বাইকার্বনেট, there will be always a role of folinic acid, and last of all hemodialysis. কেমন? তো আমাদের এখানে এটা একটা অনেক বড় প্রবলেম. ইথানলটা কিন্তু অনেক ধরনের এলিমেন্টসে আসলে এগুলোর ব্যবহার আছে. ইভেন আমরা যে কালি ব্যবহার করি, ডাই ব্যবহার করি, গাড়িতে যেসব ফুয়েল গুলো থাকে এগুলাতে কিন্তু অনেক ধরনের ব্যবহার থাকে. আরেকটা হচ্ছে যে স্পিরিটে খুব ইউজ করে অনেক সময় ঘরের বিভিন্ন ধরনের আপনি ভার্নিশ করবেন, ক্লিন করবেন, এগুলোর জন্য কিন্তু একটা ইউজ আছে. প্রবলেম হচ্ছে এটা নিজে কিন্তু খুব একটা টক্সিক না, কিন্তু আপনি যদি এটাকে কোনোভাবে অ্যাডাল্টারেট করেন অথবা ইথানলের সঙ্গে মিক্সিং আপ করেন, দেন ইট বিকামস এ রিয়েলি প্রবলেম স্যার. এবং কতগুলো জিনিস আমি আপনাদেরকে বলি যে সাধারণত এটা একটা অ্যাকুয়েট অল্প কয়েকদিনের ইলনেস করবে এবং আমাদের বাংলাদেশে তো মর্টালিটি অনেক হাই, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন কেস আছে যেগুলা উইকস লং, মান্থস লং ইমেথানল টক্সিসিটি করে ফেলতে পারে ইন দ্য টিস্যু অর ইন দ্য আইস. শুধু আইয়ে কমপ্লিকেশন হয়ে ব্লাইন্ডনেস নিয়ে কয়েক মাসের প্রেজেন্টেশন, এ ধরনের কেসগুলো কিন্তু আছে. যেটা আপনি যদি অ্যাডাল্টারেশন করেন তাহলে আপনি খেয়াল করবেন, যদি 10 ml কেউ আপনি নেয় তাহলে সে ব্লাইন্ড হতে পারে, যদি 30 ml নেয় তাহলে সে ফ্যাটাল হতে পারে. সো ভলিউম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিগার্ডিং মিথানল মিক্সিং আপ উইথ ইথানল. এটা হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টটা. আমাদের এখানে যেটা হয় যে যখন আপনি হিস্ট্রি নিতে যাবেন দেখতে হবে যে এগুলো কি আসলে কোনো একটা গ্রুপসে হয়েছে কিনা. মানে এক বলা হয় যে ইথানল সম্পর্কে যে ইফ ইউ সি এ ওয়ান পেশেন্ট দেন ইউ উইল বি শিওর দ্যাট আনাদার পেশেন্ট ইজ কামিং. তো এটার ইম্পর্টেন্সটা আছে এই জন্য যে আপনি তাহলে একটু সতর্ক হবেন আর কি পার্সপেক্টিভে, কিভাবে আপনি তাদেরকে ডিল করবেন, তাই না, একটু সতর্ক হয়ে যাবেন. তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সরি আমি কি হারা করলাম, শোনা যাচ্ছে? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? স্যার শোনা যাচ্ছে, ওই স্যার শুনতে পাচ্ছি। আপনারা কি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি স্যার, ওই ফুল স্ক্রিন দিতে হবে। হ্যাঁ সরি, দেখা যাচ্ছে স্যার, ওটা ফুল স্ক্রিনটা চলে গেছে আর কি স্যার। ও হো, ফুল স্ক্রিন চলে না, আমি আবার দিকে একটু ট্রাই করি. এখন দেখতে পাচ্ছেন না? জি স্যার, ওকে ওকে চলবে স্যার। তো এখন যেটা হলো যে আপনাদের কাছে যখন আসবে আর কি, মানে আমি বলবো যে মিথানল যদি সাসপিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার কাছে হিস্ট্রির ভিতরে, আপনি যদি কাউকে সাসপেক্ট করে ফেলেন আমি বলবো যে চেক দি রেসপিরেটরি রেট. মানে আপনার প্রথম কাজ হবে উনি অ্যাওয়েক নাকি উনি আনকনসিয়াস. যদি অ্যাওয়েক হয় দেখেন ও রেসপিরেটরি রেট কেমন, এটা মোর দেন 20 কিনা, লাংটা ক্লিয়ার কিনা. যদি সেটা হয় জাস্ট চেক দ্য পেশেন্ট কি আপনার চোখের সমস্যা হচ্ছে. যদি পেশেন্টের চোখের সমস্যা ইয়েস হয়, ইউ আর ডিলিং উইথ অ্যান প্রবলেম. So that's very simple.
মানে এই ফ্লোতে আপনি যদি আসেন তাহলে আপনার জন্য ডায়াগনোসিস করা সুবিধা হবে, যদি কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো ইয়েস হয়ে যায়। প্রবলেম হবে যদি আপনার অ্যান্সার ইয়েস না হয়। যদি অ্যান্সার ইয়েস না হয় তখন কিন্তু আপনার ধরেন হাইপার ভেন্টিলেট করতেছে একটা রোগ অ্যাওয়েকেনিং, তার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। সে আপনার হয়তো চোখে কিছু দেখতেছে না, কিন্তু ডায়াবেটিক কিটোসিস হইতে পারে, ইউরেমিয়া হইতে পারে, রাইট, সেলিসাইলের পয়জনিং হতে পারে, কিন্তু মিথানল তো হইতে পারে। তো এই জন্য তাদের ক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনি অবজারভেশন করা যে একটা থেরাপিউটিক রেঞ্জ দিতে পারে। আপনি হয়তো তাকে একটু থায়ামিন দিলেন, একটু সোডিয়াম ক্লোরাইড দিলেন এবং গ্লুকোজ দিলেন। যদি দেখেন যে না অ্যাসিডোসিস কারেকশন না হয়ে বেড়ে গেছে, তাহলে কিন্তু মিথানল পয়জনিং আপনার দিন। আরেকটা রোগী অজ্ঞান আছে, সে হাইপার ভেন্টিলেট করতেছে, থিঙ্ক ইট অ্যাজ এ কেস অফ মিথানল পয়জনিং, যদি অ্যাকুইট সেটিং হয়। যদিও আনকনসিয়াসনেসের অনেকগুলো কারণ হয়তো আছে, কিন্তু আপনার সাসপিশনটা কিন্তু মিথানল পয়জনিং কিনা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। সেটার সঙ্গে যদি একটা আনকনসিয়াস রোগীরা হাইপার ভেন্টিলেট করতে দেখেন, তাহলে কিন্তু আপনারা মিথানল পয়জনিং এর মতো চিকিৎসা দিতে পারবেন। সো এই জন্য ফ্লো শিটগুলো ইজি আপনাদের জন্য, ইভেন আপনি যদি এবিজি করতে নাও পারেন। আর যদি এবিজি করেন তাহলে তো আপনাদের জন্য আরো অনেক ভালো ক্লু আসবে। আমি বলবো যে কয়েকটা জিনিস। স্যার পারমিশন দিলে একটা কথা বলি স্যার। হ্যাঁ প্লিজ। স্যার এখানে তো স্যার হচ্ছে আইবি সোডিয়াম বাইকার্বনেট, যেটা স্যার আমরা এখানে লেখা আছে স্যার। তো ইউজুয়ালি স্যার বাংলাদেশের যে স্যার স্ট্রেন স্যার, সেটা হচ্ছে স্যার 7.5, আর ডেভিডসন তো স্যার যেখানে দেওয়া আছে যে হচ্ছে স্যার 8.4% স্যার 50 ml, যেটা স্যার কারেকশন করা হয় আর কি স্যার। স্ট্রেনটা তো স্যার একটু ডিফারেন্ট। আমরা তো স্যার বাইরের কান্ট্রি বুকগুলোকে আমরা ফলো করি, বাট আমাদের স্ট্রেন গুলো তো স্যার এটার সাথে মিলে না স্যার। আর এটা যদি স্যার আমরা 7.5 যেটা স্যার ইন 100 ml যেটা স্যার থাকে স্যার বাংলাদেশের স্ট্রেন গুলোতে স্যার, সোডি বাইকাপ যেটা স্যার, তাহলে স্যার আমরা সেটা কিভাবে স্যার আমরা দিব স্যার? বইতে সাথে লেখা আছে 50 ml 8.4% ইন ডেভিডসন স্যার, তাহলে স্যার আমরা এটা কিভাবে দিব স্যার, একটু যদি বলতেন স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমি বলি আপনাকে, দেখেন শুধু 8.4% দিতে হবে বলে কোনো কথা নাই। এটার কিন্তু অনেকগুলো আপনি 8.4 আছে, 4.2 আছে, ইভেন 2.4% আছে, এগুলো দিয়েও আপনি দিতে পারেন। আপনি 8.4% যদি 50 ml দেন, তাহলে 4.2% আপনি 100, ইভেন আপনি 250 ml পর্যন্ত দেওয়া, 2.4% 500 ml পর্যন্ত দেওয়া হবে। ঠিক ঠিক একই রকম ভাবে 7.5% যেটা আছে, এটারও কিন্তু স্ট্রেংথে আপনি 75 ml এর মতো দিতে পারবেন। এখানে সমস্যা হচ্ছে সোডি বাইকার্বনেট দিতে হয় আসলে অনেক বেশি রেঞ্জে দিতে হবে। আমি আপনাদেরকে কয়েকটা শুধু ক্লু বলি। মিথানল পয়জনে আপনি বাইকার্বনেট যদি দিতে চান, আপনি একটা ফর্মুলা, হ্যাঁ একটু সিম্পল ফর্মুলা মনে রাখবেন, 0.3 ইন্টু 8 ইন্টু বেস ডেফিসিট, যেটা আসবে এটা আপনাকে রিপ্লেস করতে হবে। রিমেম্বার একটা জিনিস, যে বেস ডেফিসিটটা এখানে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, পিএইচ না কেন। কারণ কি, কারণ রোগীগুলো হাইপার ভেন্টিলেট, যে রোগীটা হাইপার ভেন্টিলেট করবে তার পিএইচ 7.2, 7.1, even 7. So আপনাকে, if somebody's bicarbonate value is less than 10, if somebody's pH is less than 7, আপনি চারটা মডালিটি যে চিকিৎসার কথা বলছি আমি সবগুলো ফলো করেছি। ওকে, তাহলে ক্লু ভেরি সিম্পল, বাইকার্বনেট 10 নিচে কিনা, বেস ডেফিসিট 15 বেশি কিনা, এবং যদি এবিজি থাকে তাহলে তো সুবিধা, আপনি বেস ডেফিসিট করে গিয়ে এটা বের করে ফেলবেন। কেউ কেউ বলতে পারে স্যার আমাদের এখানে এবিজি হয় না, সবখানে এবিজি করতে পারি না, উপজেলায় নাই। তাহলে আমি বলবো 150 থেকে 250 ml 7.5 যেটা, এটা 1 থেকে 2 ঘন্টার মধ্যে দিয়ে দেন এবং দেখেন রেসপিরেটরি রেট যেটা আপনার 20-এর বেশি ছিল, এটা 20-এর নিচে নামছে কিনা। যদি 20-এর নিচে নামে তাহলে বুঝবেন যে বাইকার্বনেট দেওয়াটা ঠিক আছে। যদি সেটা না থাকে, তারপর দেখেন ট্যাবলেট আছে কিনা, সোডি বাইকার্বনেট ট্যাবলেট 6 থেকে 10টা ট্যাবলেট খাওয়াই দিবেন প্রত্যেক ঘন্টায় এভরি আওয়ার। তাহলে কতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়াবেন? যতক্ষণ পর্যন্ত এসে হাইপার ভেন্টিলেশন লেস দ্যান 20 না। Okay, so there are many modalities by which the bicarbonate can be given, এবং এগুলো যদি দেন এবং আর্লি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, হায়ার ডোসেজে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অনেক ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ইভেন কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে 500 মিলিমোলের বেশি, 750, 800, 1000, 1200 মিলিমোল পর্যন্ত বাইকার্বনেট লাগতে পারে, ডিপেন্ডস অন দ্য সিভিয়ার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। ঠিক আছে, তাহলে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, as কুইকলি অ্যাজ পসিবল। ইথানল ফর্মিপিজল নিয়ে একটু বলি।
ফোমেপিজল হচ্ছে বেস্ট আইডিয়াল, কারণ এটা সিলেক্টিভলি অ্যালকোহলিক ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমকে ডেফিসিয়েন্টকে বন্ধ করে এবং ওই দুইটা জায়গাতেই করে। আপনি তো ফর্মালডিহাইড বানাবেন, ফর্মালডিহাইড বানায় অ্যালকোহল থেকে আপনি ফর্মিক অ্যাসিড করতেছেন, দুটোটা জায়গায় কাজ করে। কিন্তু যদি ফোমেপিজল আমাদের এখানে অ্যাভেলেবল কোনো সময় আসে, তাহলে এটা ব্যবহারটা খুব ইজি। এটা আইভি ইনফিউশন ড্রিপে দিতে হয় 15 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট করে। সেটা দিলেন আপনি প্রথম দিকে 30 মিনিটের পরে, তারপরে 10 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট করে এরকম 4টা ডোজ, তারপর আবার 15 মিলিগ্রাম পার কেজি করে আরো 2টা ডোজ। আর যদি এমন হয় যে আপনি বলতে পারতেছেন না যে ডায়ালাইসিস হচ্ছে কি হচ্ছে না, রোগীটাকে আমি কতদিন দেবো, তাহলে মিনিমাম অন এন এভারেজে 5 থেকে 7 দিন দেবেন। যদি ডায়ালাইসিস কেউ করে, তাহলে ডায়ালাইসিস যেখানে শেষ হয়ে যাবে তার 12 থেকে 24 ঘন্টা পর্যন্ত এই ফোমেপিজলটা আপনি মেনটেন রাখবেন। সেম প্রিন্সিপাল অলসো হবে ফর দি ইথানল। কেমন? এখন আমাদের যেহেতু ফোমেপিজল নাই, এই জন্য অনেকে ইথানল ব্যবহার করবে। ইথানলের ক্ষেত্রে 5% অ্যালকোহল, 10% আছে, 20%, 40% আছে। আমি বলবো যে আপনি যদি 5% এর কথা চিন্তা করেন, তাহলে 15 ml পার কেজি বডি ওয়েট। যদি এটা 10% হয় তাহলে 7.5, যদি এটা আপনার 20% হয় তাহলে 4 ml পার কেজি বডি ওয়েট, যদি এটা 20% 40% অ্যালকোহল হয় তাহলে 2, মানে অর্ধেক 50% কমে যাবে। দ্যাটস ইট। খালি খেয়াল করবেন ডায়ালাইসিসে নেওয়ার সময় রোগীগুলোকে রেগুলার ড্রিঙ্কার কিনা, নন রেগুলার ড্রিঙ্কার কিনা। রেগুলার ড্রিঙ্কারদের ডোজটা ডাবল হবে, নন ড্রিঙ্কারদেরকে ডোজটা 50% কম হবে ড্রিঙ্কারদের থেকে। এটা হচ্ছে ইথানলের জন্য। আর বাকি হলো ফলিনিক অ্যাসিড। যদি আইভি দেন 50 মিলিগ্রাম 6 আওয়ারলি দিবেন, আর যদি আইভি না থাকে ওরাল দেন, তাহলে যথারীতি আপনাকে কিছু ট্যাবলেট 4 থেকে 6টা ট্যাবলেট খাওয়া দিতে হবে 4 থেকে 6 ঘন্টা পর পর। কারণ 5 মিলিগ্রামের ট্যাবলেটটা 50 মিলিগ্রাম করতে আপনার 10টা ট্যাবলেট খাওয়াইতে হবে। ওই জন্য 50 মিলিগ্রাম 6 আওয়ারলি হচ্ছে দ্য আইডিয়াল ডোজ ফর ফলিনিক অ্যাসিড। হেমোডায়ালিসিসের ক্ষেত্রে ইন্টারমিটেন্ট হেমোডায়ালিসিস অথবা সিআরআর যেটাই করেন না কেন, দুইটারই উপকার আছে, কিন্তু ইন্টারমিটেন্ট হেমোডায়ালিসিস হ্যাজ বিন ফাউন্ড টু বি ফার বেটার দ্যান দ্য CRRT পেশেন্টস উইথ দি মিথানল পয়জনিং ফর শিওর। আমরা মিথানল পয়জনিং একটা গাইডলাইন করছি এনসিডিসি তরফ থেকে। খুব চমৎকার গাইডলাইনটা, এটা খুব ইজি, ভেরি ইউজার ফ্রেন্ডলি। এটা যদি একটু জোগাড় করে রাখতে পারেন আপনারা, অল্প কথার বই, খুব একটা বেশি না, কিন্তু ওয়ার্দি। আরেকটা হচ্ছে যে ভেরি রিসেন্টলি আমরা একটা পয়জনিং এর গাইডলাইন স্টাবলিশ করছি এনসিডিসি তরফ থেকে। এই পয়জনিং এর বইটা আপনারা কালেক্ট করেন, সেখানে মিথানলের চ্যাপ্টার আছে। সেখানে কিন্তু আমি যে কথাগুলো বললাম ডোজ থেকে শুরু করে চার্টে খুব সুন্দর করে লেখা আছে। এটাতে আপনাদের জন্য অনেক বেশি উপকার হবে আর কি, যদি নিতে পারেন। হাইলি বেনিফিশিয়াল। ওকে এভরিওয়ান। এবং সেখানে বলা আছে যদি আপনি এবিজি করতে না পারেন তাহলে কিভাবে ম্যানেজ করবেন, যদি এবিজি করতে পারেন তাহলে কিভাবে ম্যানেজ করবেন। এবং এই পয়েন্ট যেগুলো আমি অ্যাড্রেস আজকে করলাম, এগুলো দেখবেন যে ওখানে সুন্দর করে লেখা আছে। এর ব্যাপারটা হয়তো অনেক কিছু লেখা নাই, কিন্তু বাকি যেসব গুলা দরকার এগুলো লেখা আছে। কারণ এর ক্ষেত্রে যেসব মডালিটি অফ চিকিৎসাগুলো ইদানিংকালে আমরা অনেকে দিচ্ছি, ইরাথ্রোপয়েটিন দেওয়া, মিথাইলপ্রেডিসন, এগুলোর কিন্তু কোনো আসলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল নাই, এগুলোর কোনো আসলে কোনো হাই কোয়ালিটি এভিডেন্স কিন্তু নাই। কিন্তু বাকি যেগুলো আছে ফোমেপিজল, ইথানল, আইভি সোডিয়াম বাইকার্বনেট, ফলিনিক অ্যাসিড, হেমোডায়ালিসিস, প্রত্যেকটার কিন্তু হাই কোয়ালিটি এভিডেন্স গুলো আছে। তো এই জন্য ওগুলাকে সামঞ্জস্য করেই কিন্তু আমাদের এই ইথানলের চ্যাপ্টার লেখাটা যদি পড়েন আমি মনে করি সবাই। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আমরা এখানে মিথানলটা শেষ করি, নেক্সট স্টেশনে যাই, আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। এটা হচ্ছে স্টেশনটা। ইয়েস বলেন স্যার একটু যদি স্যার মানে কাইন্ডলি স্যার ওই যে প্রচারটা যদি একটু বলতেন স্যার, যে অ্যাওয়াক যদি স্যার পেশেন্ট অ্যাওয়াক থাকে তাহলে রেসপিরেটরি রেট দেখবো, তারপরে কি দেখবো স্যার একটু যদি আবার বলতেন স্যার। আচ্ছা, যদি রোগী অ্যাওয়েক থাকে অথবা আনকনশাস থাকে, অ্যাওয়েকের পরে আপনি দেখবেন যে হাইপার ভেন্টিলেট করে কিনা। অ্যাডাল্টের জন্য হাইপার ভেন্টিলেশন মানে মোর দেন 20-25। যদি হাইপার ভেন্টিলেট করে রোগীটাকে, তারপরে প্রশ্ন হবে যে রোগী চোখে দেখছে কিনা, আপনি অপথলমোলজি করলেন কেন, রোগী চোখে দেখে কিনা। রোগী চোখে যদি না দেখে, অপথলমোলজি যদি আপনি ফাইন্ডিং পান, দেন ইউর ডায়াগনোসিস ইজ মিথানল পয়জনিং। ভেরি সিম্পল। আনকনশাস রোগী আপনি হাইপার ভেন্টিলেট করতেছেন, তখন আর চোখও দেখতে হবে। এই আপনার কাছে সাসপিশন আছে ও একটা জায়গায় ছিল ক্লাব পার্টিনারি করতে, ইট ইজ এ মিথানল পয়জনিং। কিন্তু আপনার সবার আগে কিন্তু সাসপেক্ট মিথানল পয়জনিং শব্দটা আসতে হবে, আপনি সাসপেক্ট করেছেন কিনা কোনো কারণে। এবং আমি আবারও বলি, এগুলো সাধারণত দেখবেন যে লোয়ার ক্লাসে অথবা মিডল ক্লাসে হবে। ইউজুয়ালি তো ইথানল যারা খাচ্ছে তাদের প্রবলেম হবে না। রোগীগুলো আপনার কাছে 12 থেকে 24 ঘন্টার মধ্যে আসে কিনা। যদি কোনো রোগী বলে যে উনি অ্যালকোহল খাইছে 2 ঘন্টার মধ্যে উনি চলে আসছেন,
এটা মিথানল পয়জনিং না, সোজা এটা। এটা ইথিলিন গ্লাইকল হইতে পারে, ইথানল গ্লাইকল, কিন্তু এটা মিথানল না। মিথানলের রোগীগুলো আসবে ইউজুয়ালি খারাপ হবে 12 থেকে 24 ঘন্টায়। একটা অ্যাবডোমিনাল পেইন, ভমিটিং এসব কমপ্লেন থাকবে। কেউ কেউ ভিজুয়াল কমপ্লেন করবে, কিন্তু আরেকটা প্রবলেম হিসেবে বলবে খারাপ লাগতেছে, আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, অথবা ফিলিং অফ ডিসনিয়া, মানে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস চলতেছে। তাহলে এই জিনিসগুলো নিয়েই কিন্তু সে আসবে, এবং দি পাওয়ার অফ দি আওয়ারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইউজুয়ালি লেস দেন 6 আওয়ার্স মিথানল পয়জনিং এগুলো আসে না, তারপরে আসবে 12 থেকে 24 ঘন্টা। 24 ঘন্টার পরে এগুলা অনেক বেশি খারাপ হয়ে যাবে যদি আপনি আনএটেন্ডেড অথবা কোনো রকম মেজারমেন্ট না করেন। এবং করার সময় অ্যাওয়েকেনিং, আনঅ্যাওয়েকেনিং আর হাইপারভেন্টিলেশন, ভিজুয়াল, এই কয়েকটা জিনিস দিয়ে দেখেন। এই যদি এবিজি করেন, এবিজির ভিতর কয়েকটা জিনিস দেখবেন যে বাইকার্বনেট লেস দেন 10 কিনা, বেস ডেফিসিট অনেক বেশি কিনা, আপনার পিএইচ লেস দেন 7 কিনা। কারো যদি বেস ডেফিসিট মোর দেন 20 থাকে, আপনি বুঝবেন যে আপনার 500 মিলিমোলের মতো সোডিয়াম বাইকার্বনেট লাগবে এই রোগীটাকে খরচ করতে। কেমন? তো দিস ইজ দ্য ফিউ থিংস। বাকিটা আপনারা একটু গাইডলাইন করেন, তাহলে আপনারা আরো হয়তো অ্যান্সারটা স্যার গাইডলাইন অনলাইনে পাওয়া যাবে? গাইডলাইন আপনাকে চেক করেন। আমি তো একবার এক সময় এটাকে আমাদের ডিজি অফিসার অনলাইনে তুলে দিয়েছিলাম, এখনো আছে কিনা, না থাকলেও উই উইল প্রোভাইড ইউ, নো প্রবলেম। আমাকে বলিয়েন। স্যার আপনি স্যার যে ম্যানেজমেন্ট বলছেন স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার, জি জি এটা ভেরি স্পেসিফিক স্যার। জেনারেল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আমরা যে আইভি ফ্লুইড, তারপরে এনএসসি, সোডিয়াম ক্লোরাইড, তারপর হচ্ছে ডিএ দিব, ওগুলো স্যার আমরা কি লিখতে পারবো? না, ওগুলো আপনি দিবেন কখন? যখন আপনার সাসপিশন আছে কিন্তু আপনি কোন রকম অ্যান্সার, আপনি হাইপার ভেন্টিলেশনও পাচ্ছেন না, ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্সও পাচ্ছেন না। তার মানে কি, একটা রোগী আপনি সাসপেক্ট করলেন ও অ্যাওয়েকেনিং আসছে, কিন্তু হাইপার ভেন্টিলেশনও করতেছে না, ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্সও করতেছে না, তাহলে এটা কি? তাহলে ইট মে নট বি মিথানল পয়জনিং, রাইট? অথবা যদি হয়েও থাকে ডায়াবেটিক কিটোসিস হতে পারে, তাহলে সেটা আর্লি প্রেজেন্টেশন হয়েছে, এটা ইউরিমিয়া হতে পারে, এটা স্যালিসাইলিক অ্যাসিড পয়জনিং হতে পারে। যেটাই হোক, প্রেজেন্টেশন আর্লি, তাকে অবজারভেশন করেন। কিন্তু যখনই হাইপার ভেন্টিলেট করা শুরু করবে, তখনই আমি তো বুঝতে পারতেছি না, সেপারেট করবেন কেমন? আপনি থাইমিন দেন, গ্লুকোজ দেন, সোডিয়াম দিয়ে রোগীটা, এটা আপনার নার্কোটিক্স অথবা ইথানল, ভেরি সিম্পল। মানে থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশন করে আপনি ডায়াগনোস করে ফেলতে পারবেন। আর বাকিগুলো অ্যান্সার যদি ইয়েস হয়, তাহলে তো মিথানল পয়জনিং এর ম্যানেজমেন্ট দিয়ে দিবেন, তাই না? হলো আমরা পরের স্টেশনে যাই। ওকে ওকে, এটা আমি মনে করি একটু কঠিন। আমি জানি না, হয়তো পেয়ে গেছেন অনেকে। 40-year-old man received a bone marrow transplantation, previously diagnosed for acute myelogenous leukemia. 2 days ago, patient developed itching, diarrhea, pain, and numbness of the limb. The skin lesion are shown picture. বলছে যে what is the complication arise? তো কি হয়েছে, আপনারা কি বলেন? একজন বলেন। Very good, excellent. Acute graft versus host disease, absolutely brilliant. এবং এটাই কিন্তু অ্যান্সার। Write 5 more important risk factors to develop such complication. Write 4 other abdominal conditions that may arise beside diarrhea. Write 3 important drugs in treating the complication. প্রশ্নগুলা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে আপনারা একুইট ভাবে, কেমন? কারণ আপনি দেখবেন যে প্রশ্নের ভিতরে কতগুলো জিনিস বলে ফেলছে, যে জিনিসটা বলে ফেলছে এটা হচ্ছে যে অ্যাবডোমিনাল কন্ডিশন গুলাকে হাইলাইট করতেছে, স্কিনের কন্ডিশন গুলাকে হাইলাইট করতেছে। মানে কি, আপনি যখন অ্যাকুইট থেকে ক্রনিক আলাদা করতে চাবেন, খেয়াল করবেন আইদার স্কিনে প্রবলেম, জিআই প্রবলেম, লিভার প্রবলেম, এগুলোকে অ্যাড্রেস করছে কিনা। এবং অন্য কোনোগুলো যদি অ্যাড্রেস না করে, তাহলে কিন্তু এটা আপনার গ্রাফ ভার্সাস হোস্ট ডিজিজ, সরি এটা কিন্তু অ্যাকুইট গ্রাফ ভার্সাস হোস্ট ডিজিজ হবে, ক্রনিক না কিন্তু। আর যদি ক্রনিক হয়, তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনাকে অনেকগুলো অর্গানের কথা বলবে। আরেকটা হলো টাইম ফ্রেম দিবে আপনাকে, 2 সপ্তাহের মধ্যে হচ্ছে, 100 দিনের মধ্যে হচ্ছে। তো 100 days বিয়ন্ড এবং 100 days আপনি আলাদা করে ফেলেন। 100 দিনের আগে যাই লেখুক না কেন, আপনি কিন্তু গ্রাফ ভার্সাস ডায়াগনোস করার চেষ্টা করবেন যদি স্কিন লিশন হয়। এখন স্কিন লিশনটা দেখেন কতগুলো ব্লিস্টারের মতো, কতগুলো আপনার ইয়ার মতো, ম্যাকুলোপ্যাপুলার মতো, কতগুলো আপনার নোডুলার মতো। যখন কাছাকাছি লিশন গুলা, কোনোটা নোডুলার হচ্ছে, কোনোটা ভেসিকুলার হচ্ছে, কোনোটা পাস্তুলার হচ্ছে, এবং সেটা যদি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন হয়, ইউ আর অবভিয়াসলি ডিলিং গ্রাফ ভার্সাস।
এটা অন্য কোনো স্কিন ইনফেকশন না। কেউ বলতে পারে যে না এদের ইমিউনোসাপ্রেসর কমিশন থাকে, এটা তো একটা ভাইরাস, উইটলে হইতে পারে ভাইরাস। নো, আপনি বিকজ দ্য লিশনস আর মাল্টিপল এই যেমন ডিফারেন্ট টাইম, এই শুধু ইরাইথেমেটাস ম্যাকুলোপ্যাপুলার না, এটার সঙ্গে আবার কেন বুল অ্যাড হয়ে গেল, কেন এটা ইয়ার মতো একটা ভেসিকলস ডেভেলপমেন্ট করলো, পাস্তুলাস হয়ে গেল। তো ইট উইল নট বি হ্যাপেন টু আদার কাইন্ড অফ ভাইরাল লিশন, যেখানে আপনি গ্রুপস অফ ভেসিকল পাইলে ভেসিকলি পাবেন, তাই না? তো এই জন্য, এবং যদি আপনাকে লিভার ফাংশনটাকে অনেক বেশি ইম্পেয়ারমেন্ট দেখায়, কোনো রকম জিআই ট্র্যাক্টের কথা বলে, ইউ আর ডিলিং অ্যাকুয়েট ভার্সেস হোস্ট ডিজিজ। এবং এটার জন্য অনেকগুলো প্রাইমারি সেকেন্ডারি ড্রাগগুলো আছে, এগুলো আমি আপনাদেরকে হয়তো কিছু বলবো। তার আগে অ্যান্সারগুলো দেখেন যে অ্যাকুইট গ্রাফ ভার্সেস হোস্ট ডিজিজ, অ্যাকুইটের জন্য নম্বর আলাদা করতে পারে, গ্রাফ ভার্সের জন্য করতে পারে। দেয়ার পয়েন্ট এখানে রিস্ক ফ্যাক্টরের ভিতর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইনক্রিজ এইজ, কারণ দেখবেন যে এল্ডারদের দিকে বেশি হয়। HLA মিসম্যাচ একটা ইম্পর্টেন্ট, সেক্স মিসম্যাচ একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যদি কোনো ফিমেল ডোনার মেল রেসিপিয়েন্ট থাকে তাদের এটা বেশি হয়, এটা প্রমাণিত। ইরাডিয়েশন, এটা আপনারা জানেন, ইরাডিয়েশন যদি হয় অনেক বেশি হয়। আর সাব অপটিমাল ইমিউনোসাপ্রেশন। এখনকার সময় বলে যে আপনি তো প্রোপাইলেক্সিস দিবেন, দেওয়ার সময়টাতে সাইক্লোস্পুরিনকে চুজ করলেন, ওকে ফাইন, প্লাস মাইনাস ট্যাক্রোলিমাসকে বললেন, ওকে ফাইন। কেউ কেউ বলে এটার সঙ্গে এডিশন আপনি ম্যাথোট্রিক্সের দেন, ওকে ফাইন, কিন্তু নেভার শুড বি জাস্ট ওয়ান, ইট শুড বি অলওয়েজ টু অর মোর। এখনকার সময় বলে যে সাইক্লোস্পুরিন অথবা ট্যাক্রোলিমাস প্লাস ম্যাথোট্রিক্সের প্লাস স্টেরয়েড শুড বি এ প্রাইমারি প্রোপাইলেক্সিস ফর দ্য গ্রাফ। যদি সেটা হয় তাহলে গ্রাফ ভার্সেস হোস্ট ডিজিজের সমস্যাটা কমে যাবে অথবা কম থাকবে। একেবারে হবে না এটা আপনি বলতে পারবেন না, কিন্তু কম হবে, দিস ইজ ফর শিওর। ডেজ এর ভিতরে আপনাকে 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ 45 ডেজ একটা মনে রাখবেন, এগুলো হচ্ছে কমনার, এই সময়ের ভিতরে আসবে। কিন্তু ইউ হ্যাভ এ রেঞ্জ অফ 100 ডেজ, এই 100 ডেজ এর মধ্যে লিখলে আপনি তাকে অ্যাকুইট রাখবেন, পরে আপনি ক্রনিক। লিভার ফাংশনটাকে খুব সচেতনে হয়তো এখানে দেওয়া হয় না, যাতে আপনি একটু বায়াস থাকেন, এই জন্য মেনশন করা হয়েছে। নামনেস অফ দ্য লিম্বসকে করা হয়েছে যাতে আপনার থিঙ্কিং প্রসেসটা একটা অন্যদিকে যায় কিনা দেখার জন্য। কিন্তু পেইনের কথা বলা হয়েছে এখানে। রিমেম্বার দ্য স্কিন লিশন উইল বি পেইনফুল, রিমেম্বার দ্য স্কিন লিশন উইল বি ইচি, and most of the skin lesion will not have a cicatrization, স্ক্যারিং হওয়ার সম্ভাবনা কম, হ্যাঁ, এবং লট অফ জিআই ট্র্যাক্ট প্রবলেম। এই জন্য জিআই ট্র্যাক্টকে অ্যাড্রেস করে কিন্তু আমি দেখবেন একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে দিয়েছি আর কি, এবং ওটা আপনারা বুঝেন কিনা। ডায়রিয়া ছাড়াও মেল অ্যাবজর্পশন হতে পারে, আইলিয়াস ডেভেলপমেন্ট হতে পারে, অ্যাবডোমিনাল পেইন, সিরিয়াস কলিকি অ্যাবডোমিনাল পেইন, অনলি কলিকি অ্যাবডোমিনাল পেইন, এবং অ্যাসাইটিস। These are the 4 kind of presentation that acute graft versus host disease abdominal presentation হতে পারে beside diarrhea. ডায়রিয়াকে আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ডায়রিয়া হচ্ছে মোস্ট কমন এমন দেন। কেমন? যদি বয়স্ক মানুষ পান তাহলে অনেকের কিন্তু শুধু আপার জিআই সিমটোম্যাটোলজি, আমার খুব অ্যানোরেক্সিয়া হচ্ছে, ভমিটিং হচ্ছে, নট দ্য ডায়রিয়া, কিন্তু এটা কিছুতেই কারেকশন হচ্ছে না। গ্রাফটিং এর পরে যদি হয় তাহলে কিন্তু আপনারা সাসপেক্ট করবেন যে এটা মোস্ট লাইকলি অ্যাকুট গ্রাফট ভার্সেস হোস্ট ডিজিজ বিকজ অফ দি এল্ডারলি ইস্যু। এল্ডারলিদের ক্ষেত্রে এগুলো বেশি। আরেকটা পয়েন্ট বলি, একটা হচ্ছে যে এগুলোকে কিন্তু ভাগ করা আছে, আমি এত ডিটেলে আপনাদেরকে যাব না আজকে যেহেতু সময় নেই, কিন্তু স্টেজ 1, 2, 3, 4 আছে। আপনি যদি স্টেজ 1, 2 তে যান তাহলে হয়তো স্কিন লিশন থাকলে স্মল অ্যামাউন্ট অফ টপিক্যাল দিয়ে ম্যানেজ করা যায়, কিন্তু যদি স্টেজ 3, 4 এ যান তাহলে কিন্তু আপনাকে অনেক বেশি পরিমাণ ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্টের কথা, ভিটাল মেডিসিনের কথা লাগবে। এগুলোর কিন্তু ভাগ করা আছে দেখবেন, ড্রাগ প্রাইমারি, সেকেন্ডারি। আমি অত জটিলতায় যাই না, আমি বলছি যে আপনারা আইডোস্টেরয়েড, সাইক্লোস্পোরিন, সাইক্লোসফসফামাইড এই কথাগুলো লিখতে পারলে আই উইল বি হ্যাপি। কিন্তু আইডিয়ালি আপনি যদি বলতে চান তাহলে প্রাইমারি ড্রাগের ভিতরে আপনি অ্যান্টিথাইমোসাইড গ্লোবুলিন আছে, এটার কিন্তু ইম্পর্টেন্স এখন অনেক বেশি। সাইক্লোসফসফামাইড ছাড়া আপনার, সাইক্লোস্পোরিন ছাড়া আপনার সিরুলিমাস একটা ড্রাগ আছে, বলা যে আপনি এই সাইক্লোস্পোরিনের সঙ্গে সিরুলিমাসকে অ্যাড করেন, অথবা ট্যাক্রোলিমাসকে সঙ্গে সিরুলিমাসকে আপনি অ্যাড করে দেন প্রাইমারি প্রোপাইলেক্সিসের জন্য, তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাকুট গ্রাফট ভার্সেস রেজিস্ট্রেশন কম হবে। মাইক্রোফান হেমোপিটিল আছে, কিছু মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ভাইরাসে আপনারা দেখবেন যে ড্যাকলিজুম্যাব অথবা অ্যান্টি ইন্টারলিউকিন 1-2 রিসিপ্টর অ্যাগনিস্ট অথবা অ্যান্টাগনিস্ট, এই যে জিনিসগুলো আছে এগুলোকে আপনি প্রাইমারি মডালিটি অফ চিকিৎসা বলবেন। আর যদি বলা যায় সেকেন্ডারি মানে এই ড্রাগগুলো তো থাকবে, এটার সঙ্গে আপনি সরালেন আছে স্কিনের জন্য, পুভা আছে যেগুলো আপনার সোরিয়াসিসে ব্যবহার করা হয়, ইনফ্লেক্সিমেব আছে, ইটানারসেপ আছে, একটা ড্রাগ আছে ওকিটে 3 আপনারা জানেন, রক্সোলিথিমিব যেটা আপনার ইমাতিনিবের পরের জেনারেশন। এই ড্রাগগুলোকে তখন আপনারা নিয়ে আসবেন যে এই ড্রাগগুলো সহ আমরা একটা সেকেন্ডারি
ড্রাগস গুলা দিতে পারি অ্যাকুইড অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজের জন্য আর কি। তাহলে এই হচ্ছে ইয়া। আর ক্রনিকের ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু বলবে যে নিউরোলজিক্যালের কথা বলছেন কিনা, কোন রকম ফিচার গুলা মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস, পলিমায়াসাইটিস এর মতো ফিচার, কোথাও স্ক্লেরোডার্মার মতো ফিচার হয়ে গেছে, ইনভলভমেন্ট অফ দ্য পালমোনারি কথাকে জানাইছে, ইনভলভমেন্ট অফ দ্য আদার কার্ডিয়াকের কথা জানাইছে। এই ধরনের অনেকগুলো অর্গানকে যখন নিয়ে আসবে তখন বুঝবেন যে আপনার প্রশ্নটা হয়তো ক্রনিক কাপ ভার্সাস ওজির দিকে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেছে। তখনও কিন্তু প্রাইমারি সেকেন্ডারি ড্রাগগুলো পার্থক্য আছে, কিন্তু খালি প্রিন্সিপালটা মনে রাখবেন যে আপনি প্রাইমারি ড্রাগ মানে সেকেন্ডারি যদি ক্রনিক হার্ট ভার্সাস ডিজিজ হয়, স্টিরয়েড ইজ আ মাস্ট, ট্যাক্রোলিমাস ইজ আ মাস্ট, স্যাক্টোস্পোরিন ইজ আ মাস্ট, সেরোলিমাস ইজ আ মাস্ট, থ্যালিডোমাইড ইজ আ মাস্ট। এর মধ্যে থেকে আপনাকে চুজ করতে হবে। আর যদি সেকেন্ডারি ড্রাগ হয় তাহলে যে কতগুলো বলছি না, যে এটিজি, মিথাইলপ্রেনিসোলন, যত ধরনের ড্রাগের কথা বললাম আর কি, এগুলো সবগুলোকে নিয়ে আসবে। মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, রক্সোলেথিম্যাব, বেবাসিম্যাব, ইভেন আপনি এখনকার সময় পুবার টুবার সব সুদ্ধা দিচ্ছে এই ক্রনিক, কারণ ওটা তো তখন আর কিছু করার নাই। তো ইউ হ্যাভ টু গেট ফর মেনি আদার এজেন্টস, কম্বিনেশনস অফ দ্য 7-8 চার্জ এজেন্ট দেওয়া যায়। এগুলো দিয়ে আপনারা একটু গাব ভার্সাস ম্যানেজমেন্ট করার চেষ্টা করবেন। আমি জানি না, হয়তো আপনাদের অনেকেরই পেরেছেন এটা, বাট ইট ওয়াজ নট ইজি আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা নেক্সট হাতে যাই না। Station 5, এটা 30-year-old gentleman presents with recurrent painful oral lesion as have been shown in picture 3, এবং 3 months back বলা হচ্ছে যে episode of red painful eyes responded to steroid eye drop, এবং ছবিগুলো দেখেন যে একদম অবভিয়াসলি গ্রস কিছু জিনিস দেখানো হচ্ছে। এটা অ্যাপথাস আলসারেশন একটা টাঙের সাইডে, এবং 1 2 3 4 5 6 7 অলমোস্ট 8 to 9 বিজার শেপ অফ দ্য অ্যাপথাস আলসারেশন, এবং পয়েন্ট হচ্ছে যে রিকারেন্ট। এখন আপনি যদি রিকারেন্ট পেইনফুল ওরাল আলসারেশনের সঙ্গে একটা পয়েন্ট বলে যে চোখে কোনো সময় ছিল এবং স্টেরয়েড, মানে এটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি কি যেটা কোনো না কোনো সময় তার ইউভেটিস। সো দ্য ডায়াগনোসিস কি? ডায়াগনোসিস ইজ অবভিয়াসলি বুঝতেই পারছেন, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি এক্সেলেন্ট। তাহলে 6 আদার সিস্টেম, এখন বলতেছি যে আর কি কি সিস্টেম আপনি দেখবেন, কারণ আপনি তো এটা ভাস্কুলারাইজ করছেন, কিন্তু ভাস্কুলারাইজ হলেও প্রিডমিনেন্টলি 5-6টা সিস্টেমকে কিন্তু এটা এফেক্ট করতে পারে। তো সেটা আপনি আসলে মাথায় রাখছেন কিনা এটার জন্য প্রশ্ন। লাইকলি ডায়াগনোসিসে আপনি অ্যান্সার থেকে আপনি পাস করে বেরিয়ে আসতে পারবেন। 1 টেস্ট, এটা তো জানেনই, প্যাথোলজি টেস্টকে বোঝানো হচ্ছে, আর 4টা এজেন্টস যেটা আপনি আই কমপ্লিকেশনের যে, এখানেও কিন্তু আপনি দেখবেন ফার্স্ট লাইন লিখছি, কারণ দেয়ার আর অ্যাটলিস্ট 10-12 ধরনের ড্রাগ কিন্তু আইয়ে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু প্রথম লাইনে যদি বলেন তাহলে কিন্তু আসলে 4টা এজেন্ট। তো আসেন অ্যান্সারগুলো আমরা দেখি। তো একটা হচ্ছে যে আমরা তো ডেফিনেটলি যেটা আছে এর বাইরে আমাদেরকে স্কিন দেখতে হবে, তাই না? কারণ স্কিন একটা ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া। কিন্তু আপনারা জানেন যে এখন ব্যাচেস ডিজিজের ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া করে আর কি, আমি আসতেছি। তার আগে বলি একটা জেনিটালস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্কিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিস্টেম, মাসকুলোস্কেলেটাল সিস্টেম যেটা আর্থ্রাইটিস করাতে পারে, নার্ভাস সিস্টেম ক্যান কজেস ভাস্কুলাইটিক ইসকেমিক স্ট্রোক থেকে অনেক কিছু করতে পারে, এবং ভাস্কুলার সিস্টেম রেস্টগুলো নির্ভর করবে ভাস্কুলার সিস্টেম, সেটা পালমোনারি হতে পারে, অন্য জায়গায় হতে পারে, কিন্তু ইটস নট ভেরি কমন। তো এই জন্য বেশি হচ্ছে স্কিন, জেনিটাল, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল, মাসকুলারটা নিয়ে নার্ভাস সিস্টেম, আইস। আর যদি ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া বলেন তাহলে এখন আসলে 2টা ক্রাইটেরিয়া আছে। একটা ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি একটা আছে, আপনারা জানেন, ওরা কিন্তু বলছে ওদের জন্য সহজ যে বছরে 3 বারের বেশি আপনার কোনো অ্যাপথাস আলসারেশনের সঙ্গে তাদের কোনো স্কিন, জেনিটাল, প্যাথোলজি টেস্ট এবং একই সঙ্গে আই, এই 4টার মধ্যে 2টা থাকলে ইউ হ্যাভ এ রিচ ডায়াগনোসিস। কেমন? তাহলে আপনার আসলে মূল জায়গাটা হচ্ছে অ্যাপথাস আলসারেশন। এটা বছরে 3টার বেশি এপিসোড হলেই অনেক সময় 5-6টা হয়, কিন্তু 3-এর বেশি থাকলে ডায়াগনোস্টিক ক্রাইটেরিয়া পড়ে যাবে। আরেকটা হলো ভেরি রিসেন্টলি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ ব্যাচের ডিজিজ আছে, ওরা একটা ক্রাইটেরিয়া করছে, এটা স্কোরিং সিস্টেম দিয়ে আর কি, যেখানে স্কিন, জেনিটাল এবং অ্যাপথাস আছে এগুলোর জন্য ওরা 2 করে পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছে। প্যাথোলজি টেস্টের জন্য 1 পয়েন্ট, নার্ভাস সিস্টেমের জন্য 1 পয়েন্ট, মাসকুলোস্কেলেটাল জন্য 1 পয়েন্ট। এই স্কোরের ভিতরে আপনি 4-এর বেশি থাকলেই আপনি বলে ফেলতে পারতেছেন। সো প্যাথোলজি টেস্ট ডিড নট বি ইম্পর্টেন্ট, যেটা থাকতেই হবে বলে কোনো কথা নেই ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াতে, সেটা ওরা সাজেস্ট করছে। এখন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ ব্যাচের ডিজিজের ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়ার সমস্যাটা হচ্ছে এটা সেন্সিটিভিটি ভালো, কিন্তু স্পেসিফিসিটি আবার কম। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে না 3 বারের বেশি কারো অ্যাপথাস আলসারেশনের সঙ্গে 2 ক্রাইটেরিয়া আউট অফ 4 হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু এটা স্পেসিফিসিটি অনেক বেশি।
তো যেটাই ফলো করেন না কেন, ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া দিলে যদি কোনো কোশ্চেন এভাবে আসে, এই দুইটা একটু ক্রাইটেরিয়া একটু মাথায় রাখিয়েন, তাহলে আপনার অ্যান্সার বেরিয়ে আসতে পারবে। আর প্যাথোলজি টেস্ট ভেরি সিম্পল আসলে, এটা বুঝছেন, একটা স্টেরাইল নিডল লাগবে, আপনি শুধুমাত্র নিডল দিয়ে ইনকর্পোরেশন করবেন এবং খেয়াল করবেন যে 2 সেন্টিমিটার এরিয়া ব্যাপী একটা হুইল, ইরাইথেমাটাস হুইল চলে আসছে কিনা, দ্যাট উইল বি এ প্যাথোলজি টেস্ট পজিটিভিটি। এটা বেচার ডিজিজের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট টেস্ট, কিন্তু এটা যে অ্যাবসলিউটলি এটার জন্য ইন্ডিকেটেড আছে তা না, কিন্তু ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াতে দুইটা ক্লাসিফিকেশনের মধ্যেই কিন্তু এটাকে রাখা হয়েছে, এই জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট মাথায় মনে রাখতে হবে। আর চোখের ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি স্যার চোখ এবং নার্ভাস, হ্যাঁ বলেন। স্যার এটা কি 2 সেন্টিমিটার এরিয়াতে এটা সুইল হবে না পাস্টিউল অ্যাপিয়ার করবে স্যার? পাস্টিউল নট নেসেসারিলি পাস্টিউল হবে, পাস্টিউল হইতে পারে যদি এটা আপনার সিভিয়ার ব্যাচেট হয়, এটাও তো ব্যাচেটে তো সিভিয়ারিটি আছে, কিন্তু আপনার ইরাইথেমাটাস নোডিউল হিসাবে সেটা থাকতে পারে, সেটা পাস্টিউল ডেভেলপমেন্ট করে ফেলতে পারে, কিন্তু তো নট নেসেসারিলি এটা পাস্টিউল হইতে হবে। কারণ আমি বলি যে ব্যাচেটে যে স্কিনে ম্যানিফেস্টেশন আসে, পাস্টিউল ছাড়াও আরো অন্য ধরনের ম্যানিফেস্টেশন হইতে পারে, মনে করেন যে ইরাইথেমা নডোসাম হয়ে যেতে পারে, এটাও কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট স্কিন ম্যানিফেস্টেশন। আবার কারো ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফ্ল্যাট কিছু লিশন আসছে, সেটাও কিন্তু আপনার ব্যাচের ডিজিজের ফাইন্ডিং আসতে পারে স্কিনে। তো এই জন্য নট নেসেসারিলি অলওয়েজ এটা পাস্টিউল হবে। কেমন? চোখটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য কি জানেন, চোখটা আসলে মানে সিভিয়ার যেসব সাইনগুলো চিন্তা করা হয় তাকে ওয়ান অফ দ্য বলা হয়, কারণ আপনি অ্যান্টেরিয়র ইউভাইটিস পোস্টেরিয়র ইউভাইটিস যদি হয়ে যায় এবং যদি রিকারেন্ট কারো হয় আর কি, তাহলে সমস্যা হচ্ছে যে আসলে পরবর্তী সময় এগুলো আসলে অপথলমাইটিসের দিকে চলে যায়, কারো ব্লাইন্ডিংও হয়ে যেতে পারে আর কি। এই জন্য আপনি স্টেরয়েড আই ড্রপ দিচ্ছেন কিনা, টপিকেনামাইড দিচ্ছেন কিনা, সাইক্লোস্পোরিন দিচ্ছেন কিনা, কলচিচিন দিচ্ছেন কিনা, এগুলো চারটাকে বলা হচ্ছিল ফার্স্ট লাইন, কিন্তু এর বাইরেও অ্যাজ আ 3 প্রাইম মেথোট্রেক্সাইড থেকে শুরু করে দেয়ার আর মেনি এজেন্টস যেগুলো আসলে চোখের জন্য দেওয়া হয়, কিন্তু প্রাইমারিলি এই 4টা ড্রাগের মধ্যে আপনাকে রাখার চেষ্টা করতে হবে যদি প্রথম লাইন বলেন, তারপরে ওগুলো আসলে সব সেকেন্ড লাইন অফ ড্রাগ, যদি এগুলো রেসপন্স না করে তখন ব্যাচের ডিজিজের দিলেন। এটা কিন্তু আইয়ের কথা বলা হচ্ছে, আপনি অ্যাজ এ হোল যদি আপনি ব্যাচের ডিজিজের চিকিৎসার কথা বলেন, তাহলে তো আপনার অবশ্যই ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট থেকে শুরু করে ওগুলো আসবে, এগুলো নির্ভর করবে কোন অর্গান আপনি ইনভলভমেন্ট করতেছেন তার উপরে। সো দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। এটা আমি আশা করি অনেকেই পারছেন, এটা পাওয়ার কথাও, কিন্তু হয়তো অ্যান্সারের যেসব মডালিটি গুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো সবগুলো যদি টাচ করতে পারছেন কিনা আমি জানি না, বাট দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন। সেকশন 6 এ আসেন, 35-year-old man present with নিউ অনসেট লয়েন পেন হেমাচুরিয়া, এটাও গাইডেড করা হয়েছে আপনাদেরকে অনেক, an abdominal CT scan is done which is shown here and look at the picture and answer relevant। এখন এটা মূলত আছে অ্যাবডোমিনাল সিটি স্ক্যান থেকে আপনারা বুঝতে পারেন, এটা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা বিরাট কিডনি, এটা বিরাট কিডনি এবং এখানে পলিসিস্টিক এডিপিভিডি হ্যাঁ এডিপি, হ্যাঁ বলেন। অটোসোমাল ডমিনেন্ট পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ। এক্স্যাক্টলি, তাহলে এখনকার সময় আমাদেরকে ওইটাই বলতে হবে, অ্যাডাল্ট অনসেট এগুলো আমরা বলবো না, যে অটোসোমাল ডমিনেন্ট পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ আর অটোসোমাল রিসেসিভ পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ। একটা সময় অটোসোমাল রিসেসিভকে বলা হয়েছিল যে ইনফ্যান্টদের ওটা হইলে তখন এটা বলা হয়, কিন্তু এটা আসলে ইনফ্যান্ট বলে আলাদা করে ফেলা উচিত হবে না, কারণ অনেক চাইল্ড আছে যাদের কিন্তু অটোসোমাল রিসেসিভ পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ হতে পারে আর কি, এবং তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এক ধরনের ইস্যুগুলো থাকে। আবার অ্যাডাল্টের মধ্যে সাধারণত অ্যাডাল্ট ডমিনেন্ট অটোসোমাল ডমিনেন্ট প্রেজেন্টেশন হয়, কিন্তু নট নেসেসারিলি যে সব সময় যে আপনি অটোসোমাল ডমিনেন্টই অ্যাডাল্ট পাবেন। বুঝতে পেরেছেন আমার কথা? এই জন্য কিন্তু আমাদের ওই অ্যাডাল্ট অনসেট বলা অথবা চাইল্ডহুড বলা এগুলো কিন্তু বাতিল করে দিতে হবে। লিশনটা আপনারা তো সহজেই বুঝতে পারতেছেন। অ্যান্সারগুলো 5 আদার অর্গান কি কি ইনভলভমেন্ট আছে, কি কি অর্গানের কথা লিখছেন আমি জানি না, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যখন আদার অর্গান বলতে হবে একই ধরনের সিস্ট কিন্তু অন্য জায়গায় হতে পারে, সেই জন্য লিভারের সিস্ট হতে পারে, প্যানক্রিজে হতে পারে, স্প্লিনে হতে পারে। লিভার প্যানক্রিজ স্প্লিন কাছাকাছি থাকে, তিনটাই লিখে ফেলবেন, তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। কেমন? এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন যে অটোসোমাল ডমিনেন্ট অ্যাডাল্ট যে লিভার ডিজিজগুলো থাকে, সিস্টিক ডিজিজ, সেখানেও কিন্তু আবার প্রিডমিনেন্টলি রেনাল সিস্ট থাকে, তবে সেখানে রেনাল সিস্টের সংখ্যা কিন্তু কখনো 4টার বেশি হবে। কেমন? এই জন্য আপনি অ্যাডাল্ট অটোসোমাল ডমিনেন্ট প্রিডমিনেন্টলি অ্যাডাল্ট পলিসিস্টিক লিভার ডিজিজ যদি বলেন, সেখানে অনেক বেশি পরিমাণ কিডনির সমস্যার কথা বলবেন না, হয়তো সিস্ট থাকতে পারে অল্প কিছু, কিন্তু
problem of the adult on the autosomal dominant polycystic kidney disease that আপনি লিভারে অনেক সিস্ট হতে পারে, প্যানক্রিজে হতে পারে, স্প্লিনে মাল্টিপল। ব্রেন ইজ ইন অর্গান, যেটা আপনারা জানেন যে সেখানে একটু অনেক সময় হ্যামারেজ হয়। হার্ট ইজ অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্গান দ্যাট ক্যান বি ইনভলভ। তো এই জন্য ভাইটাল 5টা অর্গান আসলে এখানে ইনভলভ হতে পারে, এটা আমাকে মেনশন করা। আর বলা হয়েছে যে কি কন্ডিশনগুলো ক্যাটাস্ট্রফ হয়, বুঝতে পারতেছেন যে অ্যানিউরিজম সবচেয়ে বড় সমস্যা আছে, সাবআরকান হ্যামারেজ যদি এটা রাপচার করে যায়। রেনাল ফেলিয়ার হচ্ছে অলওয়েজ এ বিগ প্রবলেম, কারণ সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে অটোসোমাল ডোমিনেটেড, এটা প্রেজেন্টেশনটা রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট নিয়ে আসতে পারে এবং সাধারণত এটা প্রগ্রেসিভ হয়, ইন্টারভেনশনগুলো খুব একটা রোল থাকে না। আরেকটা হলো যে এদের অনেকেরই হাইপারটেনশন থাকে, এটা আপনারা জানেন, ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কজ সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন, এবং অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু হাইপারটেনশনটা কন্ট্রোল হতে চায় না, এনসেফালোপ্যাথি হয়ে যায় আর কি। তো এই 3টা কন্ডিশন আর খুব খারাপ আর কি, যেগুলোর মাধ্যমে রোগীগুলো ক্যাটাস্ট্রফে যেতে পারে। আরেকটা হচ্ছে পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজের জিন ডিফেক্ট আছে, একটা হচ্ছে ক্রোমোজোমাল 16 এর প্রবলেম, আরেকটা হচ্ছে ক্রোমোজোমাল 4 এর ডিফেক্ট আর কি। তো ক্রোমোজোমাল 16 এর ডিফেক্ট যেগুলো, এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু একসময় দেখবেন যে আল্ট্রাসাউন্ডে কিছু ক্রাইটেরিয়া ঠিক করছিল এগুলোর উপর ভিত্তি করে, যে PKD1 ডায়াগনোসিস উইল বি ইজি যদি আমরা এমন পাই যে দুই দিকের সিস্ট দেখলাম, যদি আবার এমন হয় বয়স 30 থেকে প্রায় আপনার 50 ইয়া পর্যন্ত চলে গেছে, সেখানে আমাদের 3টা সিস্ট থাকলে হবে, একটা কিডনিতে থাকবে অথবা 2টা কিডনিতে থাকবে। আর যদি এইজ বেশি বাড়ান তাহলে 2টা কিডনিতে 2টা থাকতে হবে, যদি 60-র উপরে করেন 2টা কিডনিতে 4টা থাকতে হবে। তো দ্যাটস দ্য ইজি ক্রাইটেরিয়া। তো এই ক্রাইটেরিয়াতে কিন্তু ধরেন পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ 2 কে কভার করা যায় না, ক্রোমোজোমাল 4 এর ডিফেক্ট। তো এই জন্য এখনকার সময় বলতেছে যে না, আমরা এটা করি যে 3টা সিস্ট থাকুক, যদি বয়স 30 থেকে 40-এর মধ্যে থাকুক, কিন্তু যে কোনো একটা কিডনিতে থাকতে হবে। কিন্তু যখনই 2টা কিডনির কথা আসবে, মিনিমাম 2টা সিস্ট 2টা কিডনি থাকতে হবে, when the age is more than 40, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা। বাকিটা আমরা একই রকম রাখলাম যে ঠিক আছে 3টা সিস্ট 4টা সিস্ট যদি 60 এর উপর থাকে, তাহলে আল্ট্রাসাউন্ডের ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ হয়ে গেল আর কি। সেখানে PKD1 PKD2 2টা জিন ডিফেক্টই আসলে কভার হয়ে যাবে। অনেক সময় এগুলোকে সার্জারি করে, কিন্তু আসলে সার্জারি করে কি লাভ হবে জেনেটিক ডিফেক্টে? তো এই জন্য অনেক সময় নেফ্রেক্টমি করে ফেলে, বুঝছেন না, যে এত বেশি প্রগ্রেসিভ অ্যামাচুরিয়া পেইন হয়েছে, এটা অনেক সময় করে ফেলে আর কি। তখন 2টা নেফ্রেক্টমি করে, লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করে, এগুলো কেউ করতেছে টু হ্যাভ এ লাইফকে এক্সটেনশন করা যায় কিনা, কিন্তু বাট বেসিক্যালি যেহেতু এটা অটোসোমাল ডমিনেন্ট ডিসঅর্ডার, আমাদেরকে ভাবতে হবে যে দিস ইজ প্লে দ্য মেজর রোল। এই জন্য কিউরেটিভ ইন্টেন্ট কারেটিভ ইন্টেন্ট না বলে এগুলো যাই কিছু করি না কেন আমরা সার্জারি বা মেডিসিন অল আর সাপোর্টিভ, তাই না? তো এটা গেল একটু ডিসকাশন আপনাদের জন্য, কিছু কথাবার্তা একটু বলে ফেলতেছি, আমি জানি না বিরক্ত হচ্ছেন কিনা। নেক্সট স্টেশনে চলে আসি তাহলে আপনাদের সঙ্গে, স্টেশন 7। এটা কিন্তু আমি বলেছি ইটস এ কাইন্ড অফ দি একদম যদি না হলে মডারেট পেরে যাওয়ার কথা আর কি। 26-year-old woman প্রেজেন্ট উইথ পার্সোনালিটি চেঞ্জ, জন্ডিস, জয়েন্ট পেইন এবং উইথ আই চেঞ্জ। আই চেঞ্জ তো দেখতেই পাচ্ছেন, তাই না? তো হোয়াট ইজ দ্য লিশন? লিশনটা তো অবভিয়াসলি, তাই না? তো এটা যখন দিবে তখন আসলে ও জানতে চাবে যে আপনি কেএফ রিং এর কথা লিখছেন, তো কাইজার প্রিন্টটা লিখছেন কিনা এবং বানানটা ঠিক লিখছেন কিনা। এটাও যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আর কি, যে অনেকে আমরা কেএফ রিং লিখে ছেড়ে দিই, কিন্তু আইডিয়ালি এটাকে কেইজার ফ্লেশার একটু বলা উচিত হয়। এবং রাইট ফাইবার দ্য নিউরোলজিক্যাল সাইন দ্যাট মে ডেভেলপ, কারণ একটা তো পার্সোনালিটি চেঞ্জের কথা লিখছেই, এটাকে নিউরোলজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল দুইটাই বলা আসতে পারে, কিন্তু আর কি কি হইতে পারে। 3 কমপ্লিকেশন ইট মে ডেভেলপ ইন হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম, যদি জন্ডিসের কথা লিখছে, কিন্তু আপনি জানেন কিনা কি কি মডালিটি অফ দ্য লিভার ডিসফাংশন সে করে এটা জানতে চাও। আর 5 কাইন্ড অফ ড্রাগস, যদিও 5 কাইন্ড অফ ড্রাগসে এটা আপনাদের হয়তো কারো আসতে পারে, কিন্তু কোশ্চেনের অ্যান্সার আসলে ডিফিকাল্ট না, আসেন আমরা অ্যান্সার দেখি। তো কেসার ফ্লেশার রিং বানানটা এরকমই হবে, আপনারা আশা করি বানান ঠিক মতো লিখছেন কিনা আমি জানি না। আর পার্সোনালিটি চেঞ্জ ছাড়া সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তাদের রিজিডিটি, ট্রেমরস, স্পাস্টিসিটি, ডিজার্টিয়া ডিসফেজিয়া। এই 5টা ইজ ভেরি কমন, এবং এগুলোর জন্য কিন্তু উইলসন ডিজিজগুলোতে স্পেসিফিক কিছু মডালিটি অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন হয়, কেমন একেবারে অনেকে মাস্কিং হয় না, গ্রিমেসিং টাইপ অফ ফেশিয়াল, মানে কন্ট্রাকশনগুলো এমন ভাবে হবে ডিজার্টিয়া ডিসফেজিয়ার জন্য যে গ্রিমেসিং হয় ইন দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য ফেস। তো এই জন্য এই 5টা মডালিটি গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো আসলে খুব কমন নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন ইন দ্য উইলসন ডিজিজ, এটা আপনারা একটু মেনশন করবেন। লিভারের ক্ষেত্রে এটা হেপাটাইটিস করতে পারে, আপনি বলতে পারেন অ্যাকুট লিভার ফেলিওর,
অ্যাকুট লিভার ফেলিওর যাই করুক হেপাটাইটিস ওই হইতে হবে, কেমন? এটা তো কোনো কন্ডিশন না যে এটা ক্রনিক লিভার ডিজিজ হবে, এটা হেপাটাইটিস ছাড়া হবে। হেপাটাইটিস ইজ এ কাইন্ড অফ প্রেজেন্টেশন যেটা লিভার ফেলিওর নিয়ে আসতে পারে। সিরোসিস ইজ এ কমন প্রেজেন্টেশন, আর একটা হচ্ছে কোলেস্টেসিস। এবং কোলেস্টেসিসের জন্যই কিন্তু দেখবেন যে একটা সময় উইলসন ডিজিজে বলা হয়েছিল যে আপনারা অ্যালকালাইন ফসফেটেজ এবং বিলিরুবিনের রেশিও করেন, যদি দেখেন যে এই রেশিওগুলোর মধ্যে বিলিরুবিন উপরে নিচে অ্যালকালাইন ফসফেটেজ এবং সেটা মোর দেন 2:1, তাহলে আপনি ডিল করতেছেন এটা অ্যাকুট লিভার ফেলিওর করে দিবে। আর যদি ঠিক আর রিভার্সটা হয় তাহলে লাইকলি যে এটা আপনার ক্রনিক লিভার ডিজিজ করবে। তো এই জন্য উইলসন ডিজিজ আপনার সাসপিশন, সেখানে এসজিওটি এসজিপিটি থেকে মোর ইম্পর্টেন্স আসবে এবং বিলিরুবিন অ্যালকালাইন ফসফেটেজের রেশিও উইল বিকাম এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টার টু মেক এ ডিফারেন্সিয়েশন বিটুইন দ্য অ্যাকুট লিভার ফেলিওর এন্ড দ্য ক্রনিক লিভার ডিজিজ। কেমন? এটা একটু মাথায় রাখিয়েন, তাহলে আপনাদের জন্য হয়তো ভালো হবে। পেনিসিলামাইন আমরা দিই, এটা অলওয়েজ যদি একটু বলতেছেন বিলিরুবিন আর এলফসের রেশিও, সেরাম বিলিরুবিন এবং অ্যালকালাইন ফসফেটেজ রেশিও যদি এই রেশিওটা মোর দেন 2-fold হয় তাহলে লাইকলি যে এটা আপনার অ্যাকুট লিভার ফেলিওর করবে। কেমন? তার মানে কি, মানে আপনার অনেক বেশি জন্ডিস, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বেশি রেজ করতেছে না। উইলসন ডিজিজের ক্ষেত্রে আপনি এক্সপেক্ট করবেন কিন্তু, কারণ আপনি তো যে জেনেটিক ডিফেক্টটা করেন সেই জেনেটিক ডিফেক্টের প্রাইমারি প্যাথোফিজিওলজিগুলো পয়েন্টটা হচ্ছে বাইলগুলো আপনার ইয়েতে আসতে পারতেছে না বিকজ অফ দি ডিফেক্ট ইন দ্য টিউব অ্যাজ ওয়েল। সুতরাং সেক্ষেত্রে আপনি তো এক্সপেক্ট করবেন কোলেস্টেসিসের ফিচারগুলো চলে আসবে, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বেশি আসবে। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে উইলসন ডিজিজ ক্যান কজেস অ্যাকুট লিভার ফেলিওর, হেপাটাইটিস করে। সেই জন্য বিলিরুবিন অথবা জন্ডিস অনেক বেশি হবে। তো জন্ডিস এবং অ্যালকালাইন ফসফেটেজের মধ্যে 2 চলে আসে তাহলে এটা ওইদিকে যাবে। আর যদি রিভার্স হয় তাহলে বুঝবেন যেটা মোস্টলি কোলেস্টেসিস করতেছে, যেটার কারণে অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বেশি, বিলিরুবিনটা কম। কেমন? আরেকটা হচ্ছে যে পেনিসিলামাইন জিঙ্ক দেওয়া হয়, এটা তো জানেন। জিঙ্ক অ্যাসিটেটটা লিখিয়েন, কারণ জিঙ্কের অন্য ফর্মুলেশন গুলো আসলে রিকমেন্ডেশন নাই আর। কেমন? ট্রাইয়েন্টিন তো আপনারা জানেনই। টেট্রাথায়োমোলিবডেট এটা কিন্তু আমি বলবো যে ধরেন একটা ড্রাগ যেটা আসলে অনেকভাবে এটা ইউজ করা হয়েছিল, যদিও মার্কেটে এটা খুব একটা বেশি নাই, কারণ এটা খুব বেশি ল্যাবরেটরিতে ইউজ করা হয়েছে, অনেক বেশি ল্যাবরেটরিতে দেয়ার আর মেনি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যে কোনো কারণে এটা মার্কেটে খুব বেশি আসতে পারে না আর কি। এই জন্য এটা ড্রাগ এখনকার সময় তো আপনারা জানেন যে জিন থেরাপি তো অনেকগুলো জায়গাতে ট্রায়াল করছে, কিছু দিচ্ছে, ওইটাও দিতে পারেন। আমি কিন্তু ধরেন এই ইউএসএ এফডিএ অ্যাপ্রুভ যেসব, এগুলো কোনো কথা লিখি নাই। ইউএসএ এফডিএ ড্রাগ যদি অ্যাপ্রুভালের কথা বলেন তাহলে পেনিসিলাম, জিঙ্ক অ্যাসিড, ট্রায়ান্টিনে থেকে যাবে 3টা ড্রাগ। আর যদি বলে যে কি কি মডালিটিস, তাহলে আমি মনে করি যে এই 5টা থাকে আপনারা একটু অ্যাড্রেস করেন, তাহলে কিন্তু আপনার অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে আর কি। স্পেশালি এখনকার সময় অনেকেই কিন্তু জিন থেরাপিকে খুবই প্রমিজিং বলতেছে যে ওটা কারেকশন করা যায় কিনা আর কি। হোপফুলি ভবিষ্যতে দেখবেন হয়তো ন্যানো একটা পার্টিকেল আসলে এটাই হয়তো প্রথম দিকে চলে আসতে পারে। তো উইলসন ডিজিজ ইজ ভেরি ভেরি কমন ডিজিজ এবং ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ডিজিজ। সবারই অনেক সেখানে আপনাদের জ্ঞান আছে, আমি জানি অনেক পড়েছেন আপনারা, এবং এটা পড়ার দরকারও আছে, কারণ ইনভেরিয়েবলি এটা আমাদের অনেকগুলো পেশেন্টগুলো কিন্তু ডায়াগনোস করা হয় এবং বিজারি প্রেজেন্টেশন থাকে, নিউরোলজিক্যাল হইতে পারে, মাসকুলোস্কেলেটাল প্রেজেন্টেশন হতে পারে, আপনার লিভার তো আছেই হেপাটোলেন্টিকুলার পার্ট হিসাবে। সো এই জন্য এটাকে একটু ভালো মতো পড়বেন আর কি আপনারা, এটা আমার রিকোয়েস্ট, কারণ ইটস এ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন ফর এনিওয়ান। সেটা আপনার নিউরোলজিস্টরাও করবে কি, উইলসন ডিজিজের একটা OSPE দিবে, মেডিসিনের লোকজন দেওয়ার চেষ্টা করবে, এই জন্য এটা একটু ভালো মতো পড়বেন, ডিটেইল করবেন, এটা আমার রিকোয়েস্ট। এখানে কোনো ডায়েটারি অ্যাডভাইস আছে কিনা স্যার উইলসন ডিজিজের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, ডায়েটারির ক্ষেত্রে অনেক সময় বলে যে ধরেন আপনি কপার কন্টেনিং যেগুলো আছে সেগুলো খেতে, কিন্তু এগুলো কোনো ভালো র্যান্ডমাইজ কোনো কন্ট্রোল ট্রায়াল নাই, এটা অ্যানেকডোটাল বেসিসে বলা আর কি। ইভেন আপনি ওটাও বলা আছে যে কি কি এজেন্টস গুলো সে পানি ইউজ করার সময় করবে না করবে, অল আর অ্যানেকডোটাল জেনারেলাইজ আইডিয়া, কিন্তু এটা নিয়ে আসলে কোনো I didn't find any diet related randomized control trial in Wilson disease. ড্রাগস গুলোর মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ছিল, পেনিসিলামাইন ভার্সেস ট্রাইয়েন্টিন, টেট্রাথায়োমোলিবডেট, এগুলো অনেকগুলো স্টাডি আছে, কিন্তু ডায়েটের ব্যাপারে কোনো স্টাডি ক্লিনিক্যাল নাই, দিস আর অ্যানেকডোটাল। কেমন? স্যার এখানে জয়েন্ট পেইনের ইয়ে কি ছিল আসলে এক্সপ্লেনেশন? আচ্ছা, জয়েন্ট পেইন, the musculoskeletal system is one of the important presentations of the Wilson disease.
আমি বলি, দেখবেন যে আপনারা অস্টিওআর্থ্রাইটিস যখন পড়বেন আর কি, তো ওখানে তো আসলে অনেকগুলা এটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো লেখে, সেখানে দেখবেন কপার মেটাল অরিজিনাল কথা লেখা আছে। আসলে বেসিক্যালি ওটা অ্যাড্রেস করা হচ্ছে দুইটা জিনিসকে, একটা উইলসন ডিজিজ, আরেকটা হচ্ছে যে কনজেনিটাল কপার ডেফিসিয়েন্সি কিছু থাকে, সেই দুটোকে অ্যাড্রেস করা আর কি, অ্যাড্রেস করার জন্য লেখা। এবং তারা কিন্তু অনেকেই কিন্তু অস্টিওআর্থ্রাইটিসের এফেক্টে ভুগে আর কি। এবং শুধু সেটা না, অস্টিওআর্থ্রাইটিস ছাড়াও অনেকের অস্টিওপরোসিস হয়, কারো কারো আপনার ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি করে গিয়ে বনি ইফেক্ট গুলোকে দেখাতে পারে। তো there was a many musculoskeletal presentations of the Wilson disease. রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস এর মতো করে প্রেজেন্টেশন এরকম অনেকগুলো কেস রিপোর্ট কিন্তু আছে, বিশেষ করে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়াতে। আমাদের এখানেও আমি একবার একটা ঢাকা মেডিকেলে পেশেন্টটা প্রেজেন্টেশন ছিল অ্যাজ এ জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিসের মতো, মানে ইনফ্ল্যামেটরি নেচার অফ দ্য আর্থ্রাইটিস এর মতো তাকে অসংখ্য ভাবে ঘর থেকে চিকিৎসা করা হয়েছে যে এর মতো করে, এবং একসময় সে ডিসেবল হয়ে যায়। ডিসেবল হওয়ার পরে তার তখন ফ্র্যাকচার শুরু হয়। তো ফ্র্যাকচার গুলো পায়ে লাইকেন বেড রিডেন, এবং তার হাত পা গুলা একেবারে আসলে ব্যান্ড। এই যে তাদের ব্যান্ড হয়ে যাচ্ছে, ওরা সবাই